परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. वापस और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा स्वागत है। இன்னொரு முறையாய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். परमेश्वर ने दिया हुआ ये मौका के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। கர்த்தர் தந்த இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ये दिन परमेश्वर बनाया है, இந்த நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். हम प्रभु में आनंदित रहना है, ये प्रभु का वचन हमें कहता है। நாம் கர்த்தருக்குள்ளாய் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு போதிக்கிறது. ऑनलाइन में प्रभु के वचन सुनने के लिए आए हुए लोगों को भी हम यीशु के नाम से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। ஆன்லைனில் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கும்படி வந்திருக்கிறவர்களும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை வரவேற்கிறோம். अब सब लोग प्रभु के वचन को बड़ी प्रार्थना के द्वारा सुनने के लिए हम विनती करते हैं। நீங்கள் அனைவரும் கர்த்தருடைய வசனத்தை ஜெபத்தோடு கேட்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். प्रभु के वचन को भय भक्ति के द्वारा जब हम सुनते हैं, கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் பயபக்தியோடு கேட்கும்போது परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारा जीवन में बड़े कामों को करता है। கர்த்தர் அந்த வசனங்கள் மூலமாய் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். आइए हम प्रार्थना करने के बाद वचन के अंदर प्रवेश करेंगे। வாருங்கள் நாம் ஜெபித்த பிறகு வசனத்துக்குள்ளாய் பிரவேசிப்போம். प्रभु जी, आज इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ये दिन को तेरी महिमा के लिए सृजा, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम तेरी महिमा करना है, ये तू सोच रहा है, तू सोच समझ रहा है और तूने इच्छा रखा है। इस सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन इस सुबह के वक्त में तेरे वचन के साथ मुझे खड़ा किया है प्रभु। तेरे वचन को बांटने के लिए तेरी अभिषेक और तेरे अधिकार से हमें भर दे, तेरी अगुवाई से हमें भर दे प्रभु। पवित्र आत्मा, तेरी आवाज़ इधर लोगों तक पहुंचना है, तू चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ट्रांसलेशन करने वाली मेरी पत्नी को भी आपके हाथों में देते हैं। अगुवाई कर प्रभु, तेरे वचन की गहराई पर हमें ले चल। हमारे के हृदय तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी स्पर्श किया जाने के लिए तेरी मदद हमें मिले। हम तेरे राज्य के तैयार हो जाए प्रभु। आशीष कर सुनने वाले सारे तेरे बच्चों में ये आशीष उनको देने के लिए हम विनती करते हैं। अनुग्रह कर, आपकी इच्छा को पूरी कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर अच्छा है, उसकी दया सदा की है। கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. प्रभु ने दिया हुआ ये समय के लिए और एक बार हम प्रभु की स्तुति करते हैं। கர்த்தர் கொடுத்திருக்க இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திற்காக மறுபடியும் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். गए हफ्ता में जो वचन ऑनलाइन में दिया गया था, आप सभी लोगों के लिए वो आशीष का कारण बना होगा करके मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ। கடந்த வாரத்தில் கொடுத்த செய்தி உங்கள் அனைவருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அது பிரயோஜனமாய் இருந்திருக்கும் என்று நான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் நம்புகிறேன். आप लोग उस वचन के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई आपको मिला होगा। கர்த்தருடைய வழிநடத்துதல் அந்த வசனங்கள் மூலமாய் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். प्रभु आपको गहराई में ले चले होंगे கர்த்தர் உங்களை ஆழத்திற்குள்ளாய் கொண்டு போயிருப்பார். और परमेश्वर के लिए प्रभु ने आपको तैयार किया होगा। கர்த்தருக்காய் உங்களை ஆயத்தப்படுத்தியிருப்பார். आज भी परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। இன்றும் கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிப்பதற்காக கர்த்தர் நமக்கு அனுகிரகம் செய்வாராக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आज हम देखने जाता हुआ विषय है खारापन की जीवन के बारे में। இன்று நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் கசப்பான விஷயம், கசப்பு என்று சொல்கிற விஷயத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். खारा करके हिंदी में, हिंदी बाइबल में लिखा गया है। वो खारा या तो हम कड़वा बोल सकते हैं। கசப்பு என்று சொல்லி தமிழ் பைபிளில் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तो एक खारापन के जीवन के बारे में जब हम ध्यान करते हैं, கசப்பு என்று சொல்லுகிற அந்த வாழ்க்கையை குறித்து நாம் தியானிக்கும் போது तो हमें खारा के अनुभव के बारे में बाइबल के अंदर उस संभव को याद आती है जहाँ इजराइल लोगों को परमेश्वर जंगल में ले गए थे। நாம் கசப்பு என்று சொல்லும்போது நமக்கு கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்திரத்தில் கொண்டு போன பொழுது அவர்களுக்கு வந்த கசப்பான அனுபவம் நமக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. वो खारापन की अनुभव मीठापन में बदल गया हुआ एक संभव को हम पढ़ते हैं। அந்த கசப்பான அனுபவம் ஒரு இனிமையான அனுபவமாய் மாறினதை நாம் அந்த வேதத்திலிருந்து நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது. जरूर उसी वचन के आधार पर ही प्रभु हमसे बात करना चाहता है। நிச்சயமாகவே அந்த வசனத்தின் ஆதாரத்தோடு தான் தேவன் என்று நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். हमारे खारापन को मीठापन पर परमेश्वर बदलना चाहता है। நம்மளுடைய கசப்பான வாழ்க்கையை தேவன் இனிமையான வாழ்க்கையாய் மாற்ற விரும்புகிறார். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर उस कामों को करने के लिए चाहते समय में கர்த்தர் அந்த காரியங்களை கிரியைகளை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பும்போது आज हम प्रभु के वचन से इस खारापन के अनुभव के बारे में थोड़ा ध्यान करना है करके
हम चाहते हैं। இன்று நான் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து இந்த கசப்பான அனுபவத்தை குறித்து தியானிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इसके लिए वचन पढ़ने के लिए हम लेंगे निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय का 22वां वचन से हम जरा देखेंगे। இதை குறித்து நாம் வாசிப்பதற்காக நம் வேதத்தில் எடுத்துக்கொள்வோம். யாத்ராகமன் புஸ்தகம் அதன் 15ஆம் அதிகாரம் அதன் 22ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். उधर लिखा है, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और ये शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। பின்பு மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து பிரயாணப்படுத்தினான். அவர்கள் சூர் வனாந்திரத்துக்கு புறப்பட்டு போய் 3 நாள் வனாந்திரத்தில் தண்ணீர் கிடையாமல் நடந்தார்கள். ये शूर नामक जंगल में मूसा के द्वारा परमेश्वर लोगों को, इस्राएल लोगों को ले जा रहे हैं। இந்த சூர் வனாந்திரத்தில் கர்த்தர் மோசேயின் மூலமாய் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கொண்டு போகிறார். इसके पहले ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? लाल समुद्र के संभव सब पूरा करके आ रहे हैं। இதற்கு முன்பாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள்? சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்து அந்த காரியங்கள் எல்லாம் முடித்து விட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். बहुत बड़ा संभव लाल समुद्र में हुआ है। ஒரு பெரிய சம்பவம் அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தில் நடக்கிறது. वो लाल समुद्र का अनुभव में वो लोग बहुत डर गए भी थे। அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தின் அனுபவத்தை பார்க்கும்போது அவர் மிகவும் பயந்தவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். वो लोग जी पाएंगे, जीने का आसरा होगा करके सोचा भी नहीं था। அவர்கள் இனி நாம் வாழுவோமா, வாழக்கூடிய வழி நமக்கு உண்டா என்று அறியாமல் இருந்தார்கள். प्रियो, वो लोग जब फिरौन की सेना आया हुआ देखा तो उनको लगा कि हम मर जाएंगे। அவர்கள் பார்வோனின் சேனை அவர்களை தொடர்ந்து வருகிறதை பார்த்தபோது அவர்கள் நிச்சயமாவே நினைத்தார்கள் நாம் இங்கு மரித்து போவோம். ऐसे डरा हुआ संभव के बीच में से प्रभु ने छुड़ाकर उनको लेकर आया और बड़ी गीत हुई, बड़ी आनंद की घोषणा, आनंद की समय हुई। ऐसे एक अनुभव के द्वारा प्रभु उनको लेकर आ रहे हैं। அப்படியாக தேவன் அந்த சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து அவர்களை தேவன் காப்பாற்றி கொண்டு வந்தார். அவர் சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்த பிறகு கர்த்தரை துதித்து பாடி ஆனந்த மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தரை புகழ்ந்து பாடி அவர்கள் வருகிற அந்த சம்பவத்தை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ऐसे संभव को पार करके ये लोग चल के आ रहे हैं। இப்படி இந்த சம்பவங்களை எல்லாம் கடந்து விட்டு அவர்கள் நடந்து வந்து கொண்டே இருக்கும்போது मतलब एक बहुत बड़ा समस्या के बीच में से जीतकर उसे पार करके प्रभु उनको लेकर आ रहे हैं। அதன் அர்த்தம் இப்படியாக இருக்கிறது, ஒரு பெரிய பிரச்சனையின் மத்தியிலிருந்து அந்த பிரச்சனையை ஜெயித்தவர்களாய் கடந்து அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ऐसे चल के आने के बाद அப்படியாக அவர்கள் நடந்து வரும்போது शूर नाम का जंगल में वे लोग आ रहे हैं। அப்படியாக அவர்கள் வரும்போது சூர் வனாந்திரம் என்று சொல்லுகிற ஒரு வனாந்திர வழியாய் ये வருகிறார்கள். शूर नाम का जंगल के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, இந்த சூர் வனாந்திரத்தை குறித்து நாம் ஆதியாகமம் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் போது उसका 16वां अध्याय में हम इस तरह पढ़ते हैं। अजरा के बारे में एक संभव उधर होता हुआ पढ़ते हैं। ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், அங்கு ஆகாருடைய வாழ்க்கையில் சில சம்பவங்கள் அந்த சூர் வனாந்திரத்தில் நடக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. वहाँ सोता है, सोता के बारे में उस वचन में लिखा गया है। அங்கு ஒரு நீரூற்று இருக்கிறது, அந்த நீரூற்றை குறித்து நாம் அந்த வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். मतलब शूर नामक जंगल के अंदर அதன் அர்த்தம் இந்த சூர் வனாந்திரத்திற்குள்ளாக वहाँ एक सोता है। அங்கு ஒரு நீரூற்று உண்டு. इसके बारे में शायद इस्राएली लोगों को या मूसा को इसके बारे में शायद वो लोग को खबर मिला होगा या उनको पता लगा होगा। இதை குறித்து இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அறிந்திருக்கலாம், இல்லை என்றால் மோசே அறிந்திருக்கலாம். இந்த முன்புள்ள வரலாற்றை அவர்கள் அறிந்தபோது அறிந்திருக்கலாம். तो बाइबल में तो लिखा नहीं, शायद मुझे लगता है क्योंकि वो लोग प्रभु के लोग हैं, पहले जो भी हुआ रहेगा उसके बारे में उनको प्रभु बताया होगा या उनको पता लगा होगा, ऐसा मुझे लगता है। இது வேதத்தில் எழுதப்படவில்லை, ஆனாலும் இவர்கள் கர்த்தருடைய ஜனங்கள், அதனால் அவர்களுக்கு அறிந்திருக்க முடியும் இந்த சூர் வனாந்திரத்தில் நீரூற்று உண்டு என்று. ऐसे इनकी उम्मीद थी कि चलो इधर पानी की तकलीफ आई तो ये शूर की जंगल में हमें सोता मिलेगा और हम पेट भरकर प्यास बुझाने तक सबके लिए पानी हम पी सकेंगे। அதனால் தண்ணீர் கிடைக்காத நிலைமை வந்த பொழுது அவர்கள் நினைத்திருப்பார்கள், நாம் சூர் வனாந்திரத்துக்கு போய்விட்டால் அங்கு நீரூற்று உண்டு, அங்கு போனதும் நமக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும், நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து விடும் என்று நினைத்து வந்திருப்பார்கள். तो चल के देखा, एक दिन हो गया, अब कोई पानी की निशानी नहीं। ஒரு நாள் முழுவதும் நடந்து பார்த்தார்கள், தண்ணீருக்குள்ள எந்த அறிகுறியுமே இல்லை. एक दिन पूरा बिना पानी का निकाल दिया। ஒரு நாள் முழுவதும் தண்ணீர் இல்லாமலே கடத்தி விட்டார்கள். दूसरा दिन
இரண்டாவது நாள். दूसरा दिन भी यात्रा कर रहे हैं. இரண்டாவது நாளும் பிரயாணம் பண்ணுகிறார்கள். देखो ये लोग तंबू में रहते हुए नहीं है, यात्रा में चालू है इनका. பாருங்கள், இவர்கள் கூடாரத்துக்குள்ளாய் வசிக்கவில்லை, இவர்களுடைய பிரயாணம் தொடர்ந்து காணப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. बाइबल कहता है जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता उनको न मिला. வேதம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் அந்த வனாந்திரத்திற்காக 3 நாள் அளவும் பிரயாணப்பட்டும் அவர்களுக்கு நீர் ஊற்று கிடைக்கவில்லை. 1 दिन 2 दिन 3 दिन यानी कितने घंटे बीत गए. छोटे बच्चे हैं, भेड़ बकरियां हैं, बड़े इंसान, बड़े लोग हैं, परिवार है, पानी नहीं है. பாருங்கள், எவ்வளவு நாள் கடந்து விட்டது. 3 நாள் ஆகிவிட்டது. பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள், சிறு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், வயதானவர்கள் இருக்கிறார்கள், மிருக ஜீவன்கள் இருக்கிறது. எல்லாம் இருந்தும் அவர்களுக்கு இன்னும் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை. पहले दिन ही पानी नहीं तो परेशानी बढ़ गई. முதல் நாளே தண்ணி இல்லை என்ற உடனே அங்கு பிரச்சனைகள் பெருகிவிட்டது. आजकल भी हम देखते हैं कि एक दिन पानी नहीं आएगा तो घर में कितना तकलीफ होता है. இப்பொழுதுள்ள காலகட்டத்திலே நமக்கு தெரியும், ஒரு நாள் தண்ணி வரலன்னா எவ்வளவு பிரச்சனை வீட்டில். और ये लोग तो यात्री लोग हैं. இப்போது இவர்களோ பிரயாணம் பண்ணுகிறவர்கள். और इनकी यात्रा कोई सिटी में नहीं है, जंगल में है. இவர்களோ ஏதோ பட்டணத்துல பிரயாணம் பண்ணவில்லை, இவர்கள் வனாந்திரத்தில் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள். एक निर्जल जंगल है जिधर उनको एक यात्रा करना पड़ रहा है. வனாந்திரத்திலே தண்ணீர் இல்லாத இடத்திலே இவர்கள் பிரயாணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். परंतु पानी की उम्मीद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन तक पानी की कोई उम्मीद, कोई नामो निशान नहीं मिला. நம்பிக்கையோடு ஒரு நாளை கடத்தினார்கள், 2 நாளை கடத்தினார்கள், 3 நாள் கடத்தியும் தண்ணீருக்கு ஒரு அறிகுறியுமே அங்கு இல்லை. दिन से दिन गड़बड़ और गड़बड़ और परेशानी बढ़ते गया है. ஒவ்வொரு நாளும் முறுமுறுப்பும் சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் கூடிக்கொண்டே வருகிறது. जरूर ऐसे परेशानी उनके जीवन में उनको बहुत सताया होगा करके मुझे लगता है. நிச்சயமாகவே இந்த பிரச்சனை அவர்களை மிகவும் வேதனைப்படுத்தி இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். पानी नहीं तो प्यास नहीं बुझा सकता है. தண்ணீர் இல்லை என்றால் தாகத்தை தீர்க்க முடியாது. फिर बाद में खाना बनाना वगैरह वगैरह बाकी सारी चीज, सब हर बातों के लिए पानी की बहुत जरूरी है. ஆகாரம் உண்டாக்குவது, மற்ற காரியங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் தண்ணீர் அவசியம். परंतु मुख्य चीज पानी नहीं है. बहुत परेशान होकर 6 लाख से अधिक, मतलब एक देश, पूरा देश तकलीफ में पड़ा है. முக்கியமாய் சொன்னால் தண்ணீர் இல்லை. 6 லட்சம் புருஷர்களுக்கு மேற்பட்டவர்கள், அதாவது ஒரு முழு தேசம் அல்லது ஒரு கிராமம் முழுவதும் தண்ணீர் இல்லாமல் பிரச்சனையில் காணப்படுகிறது. कितनी परेशानी होगा जरा आप सोच कर देखिए. எவ்வளவு பிரச்சனை காணப்படும் என்று நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க. बीबी के मुंह से क्या क्या निकलता होगा, மனைவியின் வாயிலிருந்து என்னெல்லாம் வந்திருக்கும், पति लोग क्या क्या बोलते होंगे, கணவன்மார்கள் என்னெல்லாம் சொல்லி இருப்பார்கள், बच्चे लोगों की हालत क्या होगी, குழந்தைகளுடைய நிலை எப்படி இருந்திருக்கும். ये सारे लोगों का पूरा गुस्सा किसके ऊपर हो रहा था? मूसा के ऊपर हो रहा था. இவங்க எல்லாருடைய கோபமும் யார் மேல் காணப்படுகிறது? மோசேயின் மேல் காணப்படுகிறது. मामला ठंडा नहीं है. அந்த நிலை சாதாரண ஒரு அமைதலான நிலை அல்ல. मामला बहुत गर्म है. அந்த நிலைமையானது மிகவும் சூடான நிலைமை. ऐसे स्थिति पर उनको तीसरा दिन में एक जगह में पानी मिला है. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் 3ஆம் நாளிலே ஒரு இடத்தில் அவர்கள் தண்ணீரை பார்க்கிறார்கள். हालेलुया. அல்லேலூயா. अभी परेशान होकर पड़ा हुआ स्थिति में, இப்பொழுது பிரச்சனைகளின் மத்தியில் காணப்படுகிற நிலைமையில் कोई भी बात बनती नहीं, कोई भी रास्ता दिखती नहीं होता हुआ स्थिति में, ஒரு காரியமும் நடக்கவில்லை, ஒரு வழியும் திறக்கவில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் जिंदगी पूरा एक खारा पानी के समान, खारा जैसे हो गया है. அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமாகவே, வாழ்க்கையை பார்த்தாலே அவர்களுக்கு கசப்பான ஒரு நிலையில் காணப்பட்டது. बहुत कड़वी जैसी उनको अपनी जिंदगी लगना शुरू. அவங்க வாழ்க்கையே அவங்களுக்கு ரொம்ப கசப்பாய் தோன்றக்கூடிய நிலைமை. क्योंकि इनको मिस्र देश में सब खाना पीना मिलता था. ஏனென்றால் இவர்கள் எகிப்து தேசத்தில் இருந்தபோது அருமையான ஆகாரம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது. परंतु अभी उनको स्थिति एक खारापन की अनुभव के जैसा लग रहा है. ஆனால் இப்பொழுது அவர்களுடைய நிலைமையோ ஒரு கசப்பான நிலையாய் காணப்படுகிறது. परमेश्वर छुड़ाया, परमेश्वर लेकर आए, सब अनुभव है अंदर. தேவன் அவர்களை விடுவித்தார், தேவன் அவர்களை கொண்டு வந்தார், எல்லா அனுபவமும் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. तो भी अभी एक खारापन उनके सामने आया है. ஆனாலும் இந்த கசப்பான நிலை அவர்களுக்கு முன்பாக வந்திருக்கிறது. उसके बाद में ये लोग जब पानी को देखा, அதன் பிறகு அவர்கள் தண்ணீரை பார்த்தவுடன் हम देखें कि फिर मारा नाम एक स्थान पर वे पहुंचे करके 23वां वचन में लिखा है. நாம் அதன் 23ஆம் वचனத்தில் பார்க்கும்போது அவர் மாராவிலே வந்து சேர்ந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்க முடியும். जहां उनको पानी मिला. இந்த மாராவில் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கிறது. बड़ी खुशी मिली होगी. ரொம்ப சந்தோஷம் அங்க காணப்பட்டிருக்கும். जल्दी जाकर पीने के लिए गए होंगे. உடனடியாக குடிக்க வேண்டும் என்று ஓடி இருப்பார்கள். जाकर पीने के लिए जब उन्होंने पानी देखने के समय खुशी हुआ, परंतु लिया तो देखा तो वो पीने लायक नहीं था.
தண்ணீரை பார்த்தவுடன் சந்தோஷம் வந்தது, ஆனால் அதை குடித்தவுடன் சந்தோஷம் வரவில்லை. अचानक वो पानी उनका मुंह में पूरी तरह कड़वा लगने लगा. அதை குடித்தவுடன் அந்த தண்ணீர் அவர்கள் வாயை முழுதும் கசப்பாய் மாற்றினது. हिंदी बाइबल में खारा करके लिखा है. ஹிந்தி பைபிளில் खारा करके लिखा है. உப்பு நிலை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तो ये खारा पानी हम खारा करके बोलेंगे या कड़वा करके हम बोल सकते हैं. तो हम कड़वा समझेंगे. ऐसे कड़वा पानी, कड़वा टेस्ट लगने वाला पानी कोई पी नहीं सकता है. அதனால இப்படி கசப்பான ஒரு தண்ணீரை ஒருவராலும் குடிக்க முடியாது. पी ही नहीं पाएंगे. ஒருவராலும் குடிக்க முடியாது. कितना भी प्यास हो उनको पानी पीने ही नहीं होगा. எவ்வளவுதான் தாகமா இருந்தாலும் அவர்களால் அந்த தண்ணீர் குடிக்க முடியாது. 3 दिन से पानी न रहने वालों को वो पानी पी नहीं पाए, ऐसे हालत में वो पानी था. 3 நாளாய் தண்ணீர் இல்லாமல் தாகமா இருந்த அந்த ஜனங்களாலே அந்த தண்ணீரை குடிக்க முடியாத நிலை. जरा सोचिए, கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். मामला और गर्म हो गया. இப்பொழுது நிலை இன்னும் சூடாகி விட்டது. पहले से और भी बिगड़ गया. அந்த நிலைமை முன்பு இருந்ததோட இன்னும் கெடுதலாய் மாறிவிட்டது. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हमारा जीवन में நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ऐसा खारापन का अनुभव कभी-कभी आ जाता है. இப்படிப்பட்ட கசப்பான அனுபவம் வந்து விடுகிறது. और ये खारापन का समय ऐसा होता है कि हम विषय पर, परिस्थिति पर, लोगों पर चिढ़कर और भी हमारा मन की बेचैनी में हम बढ़ते जाते हैं. இந்த கசப்பான அனுபவம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இப்படியாக இருக்கிறது. நம் ஜனங்களை பார்த்து, நம்மோடு இருக்கிறவர்களை பார்த்து, நமக்கு தெரிந்தவர்களை பார்த்து நாம் கோபப்பட்டு அப்படியாக நம்மளுடைய நிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. बहुत से बातों को एक बोलेगा तो प्रश्न का इतना बड़ा झुंड होता है कि हम बहुत परेशान बन जाते हैं. அநேக காரியங்கள் பிரச்சனை இவ்வளவு சூடாக்கி விடுகிறது. நாம் மிகவும் வேதனையான ஒரு நிலையில் காணப்படுகிறோம். देखो नवमी के बारे में हम पढ़ते हैं. பாருங்கள், நகோமியை குறித்து நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். उसने कही मुझे नवमी नहीं बुलाना. அவள் சொல்லுகிறாள், என்னை இனி நீங்கள் நகோமி என்று அழைக்க வேண்டாம். क्योंकि उसकी जिंदगी इतना बिगड़ गई थी. ஏனென்றால் அவளுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவாய் மாறி விட்டது. पति गुजर गया, கணவன் மரித்து போனார். 2 बेटे थे वो भी गुजर गए. 2 மகன்கள் இருந்தார்கள், 2 பேருமே மரித்து एक बहू போனார்கள். घर से निकल के चली गई. ஒரு மருமகள் விட்டுவிட்டே போய்விட்டார். ऐसे स्थिति पर वो कहती है कि मेरे अंदर कोई अच्छा नहीं है, सब बिगड़ा हुआ स्थिति में मुझे नवमी करके न बुलाना, मुझे मैं मारा करके बुलाना करके वो बोल रही है. அவள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் இருக்கிறவள் எல்லாம் அவளை விட்டு போயின பிறகு அவர் சொல்லுகிறாள், என்னை இனி நீங்கள் நகோமி என்று அழைக்க வேண்டாம், என்னை மாறா என்று அழையுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். मतलब वो अपने सारी परिस्थितियों को मिलाकर बोलती है कि मेरी जिंदगी मारा के जैसा बन गया है. அதாவது அதன் அர்த்தம் இப்படியாக இருக்கிறது. அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா அனுபவங்களையும் கூட்டி பார்த்து அவள் சொல்லுகிறாள், என்னுடைய வாழ்க்கை கசப்பாய் மாறி. ये भाई बहन, आज तुम्हारी स्थिति में इसी रीति से तुम हर जगह सब जगह खोया हुआ हाल पर देखकर अपने आप को एक मारा जैसा जिंदगी के सामने खड़े हो जैसा तुम्हें महसूस हो रहा होगा. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அநேக சூழ்நிலைகளின் மத்தியில் எல்லாம் இழந்து போன நிலைமையில் நீங்கள் காணப்பட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு ஒரு மாறாவின் நிலை போல காணப்படலாம். स्थिति आपको मारा के समान महसूस होने जैसा चलाता होगा. சில சூழ்நிலைகள் உங்களை மாறாவை போல உங்களை உணர வைக்க முடியும். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ऐसे मारा के अनुभव के बीच में आकर खड़े हैं इस्राएल के लोग. இப்படிப்பட்ட ஒரு மாறாவின் நிலையில் காணப்படுகிறார்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். क्या ये इस्राएल लोगों का अपना मर्जी की रास्ता थी? என்ன இது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தாங்கள் சுயமாகவே சேர்ந்து கொண்ட வழியா இது? बिल्कुल नहीं. இல்லவே இல்லை. इनको कौन लेके चला रहा था? இவர்களை யார் வழி நடத்தி வருகிறது? परमेश्वर मूसा के द्वारा इनको चला रहा था. தேவன் மோசேயை கொண்டு இவர்களை வழி நடத்தி வருகிறார். तो परमेश्वर लेके जाता हुआ रास्ते में, அப்பொழுது தேவன் நடத்தி செல்கிற வழியில், परमेश्वर अगुवाई करता हुआ मार्ग में, தேவன் வழி நடத்துகிற வழியில், परमेश्वर आगे आगे चलता हुआ रास्ते में, தேவன் முன்பாக செல்லுகிற அந்த வழியில் परमेश्वर कहाँ लेकर आए इनको? தேவன் அவர்களை எந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்? ये जंगल में लेके आए जहां उनको मारा के अनुभव पर प्रभु ने खड़ा किया. ஒரு வனாந்திர நிலையில் அவர்களை கொண்டு வந்து மாறாவின் அனுபவத்தில் கொண்டு வந்து விடுகிறார். प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, तुम अच्छे प्रभु का भक्त हो सकते हो. நீங்கள் நல்ல கர்த்தருடைய பக்தர்களா இருக்க முடியும். परमेश्वर का बेटा बेटी हो सकते हो. கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் மகனாய் இருக்க முடியும். वायदाओं को पाया हुआ व्यक्ति हो सकते हो. வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றவர்களாய் காணப்பட முடியும். इस्राएल लोगों को भी प्रभु ने वायदा दिया था. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் தேவன் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருந்தார். वायदा पाए हुए लोग ही यात्रा कर रहे हैं. இப்பொழுது வாக்குத்தத்தம் பெற்றுக்கொண்ட
வந்தவர்கள் தான் இங்கு பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். इनको ही परमेश्वर एक मारा की जगह पर खड़ा किया है. இவர்களை தான் தேவன் மாறா என்கிற ஒரு நிலையில் கொண்டு வந்து விடுகிறார். हालेलुया. हालेलुया. प्रिय भाई बहनों, शायद तुम्हें भी तुम चलते चलते एक मारा की स्थिति पर आकर खड़े हुए इंसान शायद होगा. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்து நடந்து ஒரு கசப்பான மாறா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தில் காணப்படுகிறவர்களாய் हमारी இருக்கலாம். जिंदगी एक आंसुओं की तरह ही तुम इस मारा पर चलने वाला व्यक्ति हो सकते हो. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் மாறாவின் அனுபவத்தில் நடக்கிறவர்களாய் காணப்பட முடியும். तुम्हारी जिंदगी हर जगह में तुम्हें एक सब कुछ हारा हुआ स्थिति पर तुम्हें महसूस होता हुआ होगा. உங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தோற்று போன ஒரு அனுபவத்தை உங்களை உணர வைக்கிறதாய் காணப்பட முடியும். तुम सोचता हुआ बातों को चलते चलते बिगड़ गया हुआ स्थिति पर देखा होगा. நீங்கள் நினைக்கிற காரியங்கள் அப்படியே முன்னேறி போகும்போதே அவைகள் கெட்டுக்கொண்டிருக்கிறதை கெட்டு போனதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். तुम्हारे जीवन में आया हुआ ये मारा को तुम महसूस करते होगे. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்த இந்த மாறாவை நீங்கள் உணர்கிறவர்களாய் இருக்க तुम முடியும். शायद बोले क्या आशीर्वाद, நீங்கள் சொல்ல முடியும் என்ன ஆசீர்வாதம் ऐसे கிடைத்தது. बोलेंगे क्या आशीर्वाद, இப்படி சொல்ல முடியும் என்ன ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைத்தது, क्या ये क्या जिंदगी है, இது என்ன வாழ்க்கை எனக்கு, ऐसा क्यों मेरे जीवन में होना चाहिए. ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி நடக்கிறது. मारा को देखकर कई बातों में तुम डूबे हुए एक व्यक्ति हो. இந்த மாறாவை பார்த்து अनेक காரியங்களில் மூழ்கி போனவர்களாய் காணப்பட முடியும். आज प्रभु का वचन तुम्हारे लिए एक दवा बनकर आश्वासन दे करके मैं प्रभु में प्रार्थना करता हूँ. இன்று கர்த்தருடைய வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல மருந்தா இருக்கட்டும், உங்களை ஆற்றி தேற்றட்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आज इस मारा की अनुभव के बीच में से हम कुछ गहरा सत्य के अंदर ध्यान करेंगे. இன்று இந்த மாறாவின் அனுபவத்தை குறித்து ஒரு ஆழமான சத்தியத்தை நாம் தியானிப்போம். इधर हम देखते हैं இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் कि 24वां वचन में वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए. அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசேக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்து எண்ணத்தை குடிப்போம் என்றார்கள் என்று சொல்லி 24ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம். पूरा इजराइल क्या कर रहा है, முழு இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் என்ன செய்கிறார்கள், 6 लाख पुरुषों के साथ में पूरा परिवार मिलकर क्या कर रहा है, 6 லட்சம் புருஷர்களோடு சேர்ந்து முழு குடும்பமும் என்ன செய்கிறார்கள், बक बक कर रहा है. முறுமுறுக்கிறார்கள். कैसी होगी माहौल जरा सोचिए. அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்து பாருங்க. पूरा परिवार के अंदर बक बक चालू है. எல்லா குடும்பங்களுக்குள் முறுமுறுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. छोटे बच्चों से बड़ों तक बक बक में डूबे हुए हैं. சின்ன குழந்தையிலிருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ऐसा बक बक करता हुआ एक स्थिति, एक मारा का अनुभव उनके जीवन में आया. இப்படி முறுமுறுக்கக்கூடிய மாறாவின் நிலைமை வாழ்க்கை அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது. विश्वासी, तुम्हारे जीवन में भी शायद तुम इसी बक बक के अनुभव पर खड़े होने वाला व्यक्ति होगे. விசுவாசி, நீயும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட முறுமுறுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் காணப்படுகிறவர்களாய் இருக்க முடியும். परंतु आज प्रभु के वचन को बराबर सुन. ஆனால் இன்று கர்த்தருடைய வசனத்தை சரியாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். हमें वचन 25 में जरा हम जाएंगे. நாம் 25ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். पहले हम देखेंगे कि ये जो मारा की अनुभव हमारे जीवन में प्रभु क्यों लेकर आया है. முதலாவது நாம் பார்ப்போம், இந்த மாறாவின் அனுபவத்தை தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் கொண்டு வந்தார். पहला उसके बारे में हम पढ़ते समय में முதலாவது அதை குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது 25वां वचन पर इस तरह हम पढ़ते हैं 25ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக நாம் வாசிக்கிறோம் कि परमेश्वर, उसका आखिरवा लाइन में ऐसा लिखा है 25 का, कि वही उसी से यह कहकर उनकी परीक्षा की. 25ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்க முடிகிறது, அவர் अங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நியமத்தையும் ஒரு நியாயத்தையும் கட்டளையிட்டார், அங்கே அவர்களை சோதித்து. मारा के जगह पर परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को परीक्षा करने के लिए लेकर आया. மாறா என்கிற இடத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் சோதிக்கும்படியாய் கொண்டு வந்ததை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. हालेलुया. அல்லேலூயா. परमेश्वर इस्राएलियों का परीक्षा करना है करके सोचा தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். और मारा के स्थान पर लाकर उनकी परीक्षा करने का काम शुरू किया. அதனால் மாறா என்று சொல்லுகிற இடத்தில் அவர்களை கொண்டு வந்து விட்டு அவர்களை சோதித்து பார்த்தார். क्यों मेरा परमेश्वर ऐसे परीक्षा करना है. ஏன் என் தேவன் அப்படி சோதித்து பார்க்க வேண்டும். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, 400 साल गुलामी में अपने जीवन को बिताए हुए लोग हैं ये इजराइल. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 400 வருஷம் அவர்கள் அடிமைத்தனத்தின் வாழ்க்கையை கடந்து வந்தவர்கள். परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया. அந்த அடிமைத்தன வாழ்க்கையிலிருந்து தேவன் அவர்களை விடுவித்துக் கொண்டு வருகிறார். उनके पास का सारा ताकत खत्म हो गई थी. उनको उसमें से छुटकारा
नहीं मिल रही थी, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। அவர்களிடத்திருந்த பலனெல்லாம் அற்று போனது. அவர்களுக்கு அந்த அடிமைத்தன வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு விடுதலையே கிடைக்காத நிலையில் இருக்கும்போது தேவன் அவர்களை விடுவித்துக் கொண்டு வருகிறார். परमेश्वर छुड़ा के उनको लेके आकर தேவன் அவர்களை விடுவித்துக் கொண்டு வந்து उनको चलाकर उनको ले जा रहे थे। அவர்களை நடத்தி அவர் கொண்டு வரும்போது, प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर क्यों छुड़ाया? ஏன் தேவன் அவர்களை விடுவித்தார்? परमेश्वर को प्रभु आपको भी छुड़ाने का उद्देश्य क्या है? தேவன் உங்களையும் விடுவிக்கக்கூடிய நோக்கம் என்ன? एक समय में छुटकारा नहीं पाया हुआ व्यक्ति बनकर आप चले हुए इंसान हैं। ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் விடுதலையே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை செய்து வந்த நபராய் காணப்பட்டீர்கள். तुम सारे रीतियों में बंधित हुआ बंधनों में पड़ा हुआ एक इंसान हो। நீங்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா நிலையிலும் கட்டுண்டவர்களாய் கட்டப்பட்டவர்களாய் காணப்பட்டவர்கள். परंतु परमेश्वर ने ही तुम्हें छुड़ा के लेकर आया है। ஆனால் தேவன் தாமே உங்களை விடுவித்துக் கொண்டு வந்தார். तो परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देने का क्या उद्देश्य है? அப்பொழுது தேவன் உங்களுக்கு இந்த விடுதலையை கொடுக்கக்கூடிய அவருடைய நோக்கம் என்ன? प्रभु इसलिए नहीं छुटकारा देंगे, ठीक है भाई तुम्हें छुड़ा लिया, अभी तुमको जैसा चाहे वैसा जियो बोलने के लिए छुड़ाया क्या? தேவன் சரி இருக்கட்டும், நீ இப்ப பழச்சி போ, நீ உனக்கு எப்படி வேணுமோ நீ வாழ்ந்துட்டு போ என்பதற்காக உன்னை விடுவித்தாரா? छुटकारा देने के बाद में परमेश्वर तुम्हारी मर्जी में तुम्हें छोड़ देने के लिए छुड़ाया क्या? உனக்கு விடுதலை கிடைத்த பிறகு உன் மன இஷ்டப்படி நீ நடந்துக்கன்னு சொல்லி விடும்படி உன்னை அவர் விடுதலை ஆக்கினாரா? प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर को इजरायली लोगों से ये बात बताना था। தேவனுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்தில் ஒரு காரியம் சொல்ல வேண்டியதா இருந்தது. उसको हम निर्गमन 19वां अध्याय वचन 4 से जब हम पढ़ते हैं, அதை குறித்து நாம் யாத்ராகமம் 19ஆம் அதிகாரம் அது 4ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது कि பார்க்கிறோம். तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरे मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। और आगे उसका वचन 6 में लिखा है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है ये यही है करके इधर हम पढ़ते हैं। இங்க யாத்ராகமம் 19ஆம் அதிகாரம் அது 4லிருந்து 6ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் பார்க்கும்போது இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. நான் எகிப்தியருக்கு செய்ததையும் நான் உங்களை கழுகுகளினுடைய செட்டைகளின் மேல் சுமந்து உங்களை என் அண்டையிலே சேர்த்து கொண்டதையும் நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள். பூமியெல்லாம் என்னுடையது. நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜனம் ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் என்று நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் என்றார். इसके मतलब परमेश्वर छुड़ाने के बाद में प्रभु का क्या उद्देश्य इसराइल के बारे में है कि वे लोग मेरे लोग बनकर मेरे लिए कहकर अपनी जीवन बिताएंगे। இதன் பிறகு அவர்களை விடுதலை ஆக்கின பிறகு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய விருப்பமா இருந்தது. இந்த ஜனங்கள் என்னுடைய ஜனமா, என்னுடைய எனக்குரியவர்களாய் அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. पहले पत्र 2वां अध्याय का 9वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் அதன் 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போதும் நாம் பார்க்கிறோம். वहां भी हम इसी प्रकार का एक वचन आत्मिक इसराइलियों के लिए बने हुए हमारे लिए लिखा गया हुआ है। இங்கும் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களா இருக்கிற நமக்கும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் அதன் 9ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக எழுதியிருக்கிறது. நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்திலிருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். किसके लोग बनकर तुम्हें जीना है? நீங்கள் யாருடைய ஜனமாய் இருக்க வேண்டும்? प्रभु के लोग बनकर, நீங்கள் தேவனுடைய ஜனமாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर का प्रजा बनकर जीना, தேவனுடைய ஜாதியாய் இருக்க வேண்டும். चुने गए हुए व्यक्ति हो तो தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நீங்கள். प्रिय विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, प्रभु ने तुम्हें छुड़ाया तो छुटकारा पाए हुए तुम
तुम्हारा मर्जी की जिंदगी हर बातों में करने के लिए प्रभु ने तुम्हें छुड़ाया नहीं। நீங்கள் தேவன் உங்களை விடுதலை ஆக்கினார். இப்பொழுது விடுதலை பெற்றிருக்கிற நீங்கள் உங்கள் சுய விருப்பத்தின்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் நடத்தி கொள்ளலாம் என்று சொல்லி தேவன் உங்களை விடுதலை ஆக்கவில்லை. प्रभु का उद्देश्य है कि तुम मेरे लोग बनकर जीना है। தேவனுடைய நோக்கம் நீங்கள் அவருடைய ஜனமாய் இருக்க வேண்டும். यही इस्राएल के बारे में प्रभु ने अपने मन में सोचा है। இதுதான் தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து சிந்தித்த சிந்தனையும். जब परमेश्वर को उस लोगों को अपने लोग मेरे लिए जीने वाले लोग बनकर जीने के लिए वो सोचा है, तो எப்பொழுது தேவன் அந்த ஜனங்கள் அவருடையவராய் அவருக்குரியவராய் அவருக்காக அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று அவர் நினைத்த பொழுது तो उसी रास्ते में उनको चलाने के लिए प्रभु ने शुरू कर दिया। அப்பொழுது அந்த வழியிலே அவர்களை நடத்த அவர் ஆரம்பித்தார். प्रेज़ द लॉर्ड। அல்லேலூயா. तो हम व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय का वचन 2 में जब पढ़ते हैं, நாம் உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் அதன் 2ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். तो वहां परमेश्वर कुछ बात को प्रकट करते हैं। அங்கு தேவன் சில காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். प्रभु कहते हैं कि और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கு தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கை கொள்ளுவாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கு உன்னை இந்த 40 வருஷம் அளவும் வனாந்திரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழிகளையும் நினைப்பாயாக. परमेश्वर परीक्षा क्यों की? தேவன் ஏன் அவர்களை சோதித்தார்? परीक्षा करने के लिए क्यों लाया? அவர்களை சோதிக்கும்படி ஏன் கொண்டு வந்தார்? प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். हम देखते हैं நாம் பார்க்கிறோம் परमेश्वर को ये जानना था कि इनके मन में क्या है, தேவனுக்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா இருந்தது இவர்களுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் என்ன. और परमेश्वर को ये जानना था कि वे लोग मेरी आज्ञाओं को पालन करेंगे या नहीं। இன்னும் தேவனுக்கு இது அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா இருந்தது இவர்கள் என்னுடைய கட்டளைகளை கை கொள்வார்களோ கொள்ள மாட்டார்களோ. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ये जंगल की यात्रा में இந்த வனாந்திர ये பிரயாணத்தில் मारा की जगह पर இந்த மாரா என்று சொல்லுகிற இடத்தில் तुम्हें परमेश्वर खड़ा किया है, तो உன்னை தேவன் நிறுத்தியிருப்பார் என்றால் मारा को तुम महसूस करते हो, तो மாரா என்கிற அனுபவத்தை நீ உணர்வாய் என்றால் पहली बात तुम एक याद रखना, முதலாவது நீ நினைவில் வைக்க வேண்டும் परमेश्वर एक परीक्षा तुम्हारे लिए चालू किया है। தேவன் உன்னை சோதித்து அறிவதற்காக ஒரு காரியத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். प्रेज़ द लॉर्ड। அல்லேலூயா. तेरे ऊपर एक परीक्षा प्रभु कर देख रहा है, தேவன் உன்னை சோதித்து பார்க்கிறார். क्योंकि ஏனென்றால் तुम छुड़ाए गए हुए व्यक्ति हो, நீ விடுதலையாக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன். पाप के बंधन से छुटकारा प्रभु यीशु के द्वारा तुम पाए हो। நீ பாவ கட்டுகளிலிருந்து இயேசுவினாலே விடுதலை பெற்றவனாய் இருக்கிறாய். छुटकारा पाए हुए तुम्हें उसी रीत अपनी मन मर्जी से छोड़ना प्रभु की मर्जी नहीं है। விடுதலை பெற்ற உன்னை உன் மன விருப்பத்தின்படி விட்டுவிட தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. परमेश्वर को तुम्हें वायदा किया हुआ स्थान में लेके जाना है, தேவனுக்கு உன்னை வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இடத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்க पर வேண்டும். उसके पहले ஆனால் அதற்கு मुன்பாக परमेश्वर तुम्हें एक हालेलुया एक नया दिशा पर एक ट्रेनिंग के साथ में तुम्हें एक उसके लिए जीता हुआ विचार के साथ तुम्हें बनाकर गढ़ाकर उधर लेकर जाना है। அதனால் அதற்கு முன்பாக தேவன் உன்னை அவருக்கு ஏற்றவராய் அவருக்கு உரியவர்களாய் அவருடைய வழியில் நடக்கிறவர்களாய் உன்னை மாற்றி உன்னை கொண்டு போய் அந்த இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். तो हम स्वर्गराज में जाने के पहले அப்பொழுது நாம் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போய் इस சேர்வதற்கு पृथ्वी முன்பாக में तुम प्रभु के लिए जीना जरूरी है, इस बात परमेश्वर चाहते हैं। இந்த உலகத்தில் நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமானவர்களாய் வாழ வேண்டியது அவசியம் என்று தேவன் விரும்புகிறார். प्रभु ने तुम्हें चुना है, தேவன் உன்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். तो परमेश्वर तुम्हें ले जाना चाहता हुआ इस मार्ग में, அதனால் தேவன் உன்னை எந்த வழியில் கொண்டு போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ तो परमेश्वर तुम्हें मारा की जगह में लेके आके खड़ा किया है। இப்பொழுது தேவன் உன்னை மாறா என்று சொல்லுகிற ஒரு அனுபவத்தில் கொண்டு வந்து शायद விட்டிருக்கிறார். तुम्हारा स्थिति सब जगह एक बिगड़ा जैसा, सब जगह प्रॉब्लम जैसा दिखता होगा, உன்னுடைய நிலைமை எல்லா இடத்திலும் கெட்டு போனது போல பயங்கரமாய் உனக்கு தோன்றக்கூடும். परंतु ஆனால் ये मारा क्या बात बताता है मालूम है? இந்த மாறாவின் அனுபவம் என்னது உங்களுக்கு காண்பிக்கிறது தெரியுமா? हमने देखा कि परमेश्वर परीक्षा की, परमेश्वर ने ये देखा उनके मन में क्या है करके हमने ये वचन सब पढ़ने के समय நாம் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் வாசித்து தேவன் அவர்களை சோதித்து பார்த்து அவருடைய இருதயத்தின் எண்ணங்கள் என்ன என்பதை பார்க்கும்படி அவர் செய்தார் என்று நாம் பார்த்த பிறகு हम उसी परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं। நாம் அதே தேவனை குறித்து பார்க்கிறோம். प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है தேவனுடைய வசனத்தில் இப்படி எழுதி இருக்கிறது कि परमेश्वर ये देख, हालेलुया, पहला परमेश्वर उनके जीवन में ये देखना चाहता था முதலாவது தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையில் இதை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் कि ये जो मारा की जगह है एक परीक्षा की जगह है। இந்த மாறாவின் அனுபவம் என்று சொல்லும்போது அது ஒரு பரீட்சைக்கேற்ற ஒரு சோதனைக்கேற்ற அனுபவமாய் காணப்படுகிறது. मारा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की ओर से
तुम किसके लिए जीने के लिए चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, इस बात को प्रकट करने के लिए प्रभु ने खड़ा किया हुआ एक जगह है। இந்த மாறா என்று சொல்லுகிற அனுபவமானது தேவன் அவருடைய சித்தத்தின்படி நீ யாரை தெரிந்து கொள்ள போகிறாய், யாரை பின்பற்ற வேண்டும், எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாய் என்பதை அவர் அறிந்து கொள்ளும்படி வைத்திருக்கிற ஒரு சோதனையாய் प्रभु காணப்படுகிறது. तुम्हें चुन लिया है, தேவன் உன்னை தெரிந்து கொண்டார். प्रभु को तू चाहिए, தேவனுக்கு நீ வேண்டும். तुमने छुटकारा प्रभु दिया है, உனக்கு விடுதலையை தேவன் தந்திருக்கிறார். छोड़ने वाला नहीं है प्रभु तुझे। அவர் உன்னை விட்டு விட மாட்டார். परंतु आज तो ये जानना है, ஆனால் இன்று நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும், ये मारा तुझे परमेश्वर की ओर से एक परीक्षा है, இந்த மாறாவின் அனுபவம் உனக்கு தேவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிற ஒரு சோதனையாய் காணப்படுகிறது. क्योंकि हमने देखा कि 25वें वचन में वो परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की। ஏனென்றால் 25ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், கர்த்தர் அவர்களை சோதித்து. तो परमेश्वर उस परीक्षा करने के लिए मारा की जगह में खड़ा किया। அப்பொழுது தேவன் அவர்களை சோதிக்கும்படி அவர்களை மாறா என்று சொல்லுகிற அனுபவத்தில் கொண்டு வந்து விடுகிறார். तो उस परीक्षा में प्रभु उनके मन की बातों को जांच रहा है। இப்பொழுது அந்த சோதனையின் மத்தியில் தேவன் அவருடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை அறிந்து கொள்கிறார். और भी हम याकूब की पत्री 1-2 पढ़ेंगे तो இன்னும் நாம் யாக்கோபின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் அதில் 2 4 வரை உள்ள வசனங்களை हम வாசிப்போம் देखते हैं कि என்றால், हमारे अंदर कई नाना प्रकार की परीक्षा हो एक स्वर्गीय स्वभाव को उत्पन्न करता है करके हम पढ़ते हैं। நாம் அங்கு வாசிக்கும் போது பார்க்கிறோம், பல விதமான சோதனைகள் ஆனது நமக்குள்ளாக பரலோகத்திற்கு ஏற்ற சில சுபாவங்களை நமக்குள்ளாய் சிருஷ்டிக்கிறது என்று நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. परीक्षा तुम्हारे ऊपर इसलिए प्रभु करता है कि तुम्हारे अंदर कुछ नया बात, स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य कई बात तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाए। தேவன் உன்னை எதற்காக சோதிக்கிறார், ஏன் சோதிக்கிறார் என்று சொல்ல போனால், உங்களுக்குள்ளாக சில காரியங்கள், தேவனுக்கு ஏற்ற பரலோகத்திற்கு ஏற்ற காரியங்கள் உங்களுக்குள்ளாக உருவாக வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் சோதிக்கிறார். तो ये मारा प्रभु ने ये परीक्षा के लिए लाकर खड़ा किया है, இப்பொழுது இந்த மாறாவின் அனுபவம் தேவன் அவர்களை சோதிக்கும்படியே கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். क्योंकि तुम्हें छुड़ाया हुआ परमेश्वर ये चाहता है कि तुम परमेश्वर के लिए जीने वाला मन वाला बने। ஏனென்றால் உன்னை விடுதலை ஆக்கின தேவன் விரும்புகிறார், நீங்கள் தேவனுக்காய் ஜீவிக்கக்கூடிய இருதயம் உடையவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். तेरा मन में ये संसार के लिए जीने का या मन मर्जी से जीने के लिए विचार नहीं रहे। உங்கள் இருதயத்திற்குள்ளாக நான் இந்த உலகத்திற்கு ஏற்றபடி வாழ வேண்டும், இந்த பூமிக்கு ஏற்றபடி வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடாது. परंतु तुम परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय को तुम्हारे अंदर रख के चले, ये प्रभु चाहता है। ஆனால் நீங்களோ தேவனுக்காக நான் வாழ வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தோடு நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். इसलिए ये परीक्षा तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए जीने के विचारों को उत्पन्न करता है। அதனால் இந்த சோதனையானது உங்களுக்குள்ளாக நான் தேவனுக்காய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிற எண்ணத்தை உருவாக்குகிறதாய் காணப்படுகிறது. परमेश्वर के स्वभाव को तुम्हारे अंदर एक नया स्वभाव उत्पन्न करने का एक अनुभव में तुम्हें ले चलता है। நீங்கள் தேவனுடைய சுபாவமாகிய ஒரு புதிய சுபாவத்தை உங்களுக்குள்ளாய் உருவாக்க வேண்டுகிற வழியில் இந்த சோதனை உங்களை நடத்தி செல்கிறது. जब हम ऐसे बातों को सुनते तो हम ऐसे सोचेंगे, நாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கேட்கும் போது இப்படியாக சிந்திப்பது உண்டு, परीक्षा के द्वारा क्या प्रभु का स्वभाव उत्पन्न होगा? என்ன சோதனையின் மூலமா தேவனுடைய சுபாவம் நமக்குள்ள வந்துருமா? हाँ प्रिय भाई बहन, ஆம், நிச்சயம் பிரியமானவர்களே. क्योंकि ये परीक्षा का पूरा कंट्रोल परमेश्वर का हाथ में। ஏனென்றால் இந்த சோதனையின் முழு கட்டுப்பாடும் தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. मारा के रास्ते में उनको परमेश्वर लेके जाना कोई एक्सीडेंट नहीं है। மாறாவின் வழியாய் அவர்களை கொண்டு போனது திடீரென நடந்த ஒரு சம்பவம் அல்ல. परमेश्वर प्लान करके ही लेके गया है। தேவன் திட்டம் போட்டுதான் அவர்களை அந்த வழியாய் கொண்டு सब போனார். कुछ प्लान करके ही वहां प्रभु ने उनको 3 दिन की इस कठिन यात्रा बनाकर लेके गया है। எல்லாவற்றையும் தேவன் தீர்மானித்துதான் அவர் 3 நாள் அளவும் அவர்களை அந்த வழியாகவே கொண்டு போனார். तो परमेश्वर प्लान करेगा तो तुम किधर भागोगे तो भी नहीं बच सकोगे। தேவன் ஒன்றை தீர்மானித்து விட்டால் நீங்க எங்க ஓடினாலும் எங்கேயும் நீங்கள் பிழைத்துக் கொள்ள முடியாது. ये जंगल में तुम्हें ये मारा का सामने आना ही पड़ेगा। இந்த வனாந்திரத்தில் இந்த மாறா என்று சொல்லுகிற அனுபவத்தின் மத்தியில் நீங்கள் வந்துதான் ஆக வேண்டும். रोमियों के 8:28 में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए, बुलाए गए वे लोगों के लिए सब कुछ मिलाकर वो भला उत्पन्न करने के लिए चलाता है। நாம் ரோமர் 8:28 பார்க்கிறோம், அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களை தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये परीक्षा पर याद रख विश्वासी, ये परीक्षा में परमेश्वर तेरे अंदर एक भलाई को उत्पन्न करना चाहता है। இந்த சோதனை நாட்களில் விசுவாசியை நீ நினைவில் வைத்துக்கொள், தேவன் உனக்குள்ளாக சில நன்மையானவைகளை வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். तो मारा की अनुभव में तुम खड़े हो, मारा की स्थिति पर खड़े हो, तो पहली बात याद रख, मेरी परीक्षा स्वर्ग कर रहा है। அதனால் நீங்கள் முதலாவது நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், மாறா என்று சொல்லுகிற அனுபவத்தில் நிற்கிறேன், மாறாவின் இடத்தில் வந்து நான் நிற்கிறேன் என்றால்
பரலோகமானது என்னிடத்தில் எதையோ விரும்புகிறது. Praise the Lord. அல்லேலூயா. परमेश्वर इस परीक्षा से तुझसे कुछ चाहता है, तो तेरे अंदर कुछ बदलावट लेकर आना चाहता है. தேவன் இந்த சோதனையின் மூலமாய் உனக்குள்ள ஏதோ விரும்புகிறார், ஏதோ மாறுதலை தேவன் விரும்புகிறார். दिव्य स्वभाव को तेरे अंदर उत्पन्न करने के लिए प्रभु चाहता है. தேவனுடைய திவ்ய சுபாவங்கள் உங்களுக்குள்ளாய் காணப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். क्या दिनों में तुम बहुत गुस्से वाला होकर चला होगा? கடந்த நாட்களில் நீங்கள் மிகவும் கோபப்படுகிறவர்களாய் காணப்பட்டிருக்க முடியும். तुम सोचा वैसे तुम अपनी मनमर्जी करके चला होगा? நீங்கள் நினைத்தது போல் உங்கள் சுய இஷ்டத்தின்படி நடந்தவர்களாய் இருந்திருக்க முடியும். अभी नहीं चलेगा. இனிமேல் அதெல்லாம் நடக்காது. अभी नहीं चलेगा. இனி நடக்காது. जितने तुम अपनी मर्जी से चलोगे उतना ही तुम कमजोर बनते जाओगे. எவ்வளவாய் நீங்கள் உங்கள் மன சுய விருப்பத்தின்படி நடப்பீர்களோ அவ்வளவாய் பலவீனப்பட்டு கொண்டே क्यों இருப்பீர்கள். मालूम है? ஏன் தெரியுமா? खत्म हुआ तेरी जिंदगी को नया जिंदगी दिया वो यीशु मसीह है. முடிந்து போனது என்று சொன்ன உங்களுடைய வாழ்க்கையை அது புதிதாய் மாற்றினது இயேசு अब கிறிஸ்து. तेरा जीना मसीह यीशु के द्वारा ही हो सकता இனி है. நீங்கள் வாழுகிறது கிறிஸ்துவுக்காகவே நீங்கள் வாழ வேண்டும். तो तुम्हारे लिए ये परीक्षा इसलिए है कि तेरे मन के अंदर क्या है और तो प्रभु की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति बने, इसलिए परमेश्वर ये परीक्षा तेरे जीवन में लेकर आया है. அதனால் இந்த சோதனையை தேவன் ஏன் உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்திருக்கலாம்? நீங்கள் தேவனுடையவர்களாய் மாற வேண்டும், தேவனுடைய சுபாவம் உடையவர்களாய் நீங்கள் மாற வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் இந்த சோதனையை கொண்டு வந்திருக்கிறார். दूसरा हम देखते हैं இரண்டாவதாய் நாம் பார்க்கிறோம், ये परीक्षा का वक्त में परमेश्वर और भी क्या चाहते हैं. இந்த சோதனையின் நாட்களில் தேவன் இன்னும் என்ன விரும்புகிறார்? प्रभु का वचन में जब हम पढ़ते हैं, நாம் கர்த்தருடைய வசனத்தில் வாசிக்கும் போது परमेश्वर इस्राएली लोगों को लाल समुद्र का अनुभव के बाद ही इधर लेकर आ रहे हैं. நாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் சிவந்த சமுத்திரத்தின் அனுபவத்துக்கு பிறகுதான் மாறாவின் அனுபவத்திற்கு கொண்டு வருகிறதை लाल பார்க்கிறோம். समुद्र में उन्होंने क्या देखा? சிவந்த சமுத்திரத்தில் அவர்கள் என்ன பார்த்தார்கள்? परमेश्वर ने समुद्र का पानी को दो विभाग करके बीच में एक सूखा रास्ता बनाया हुआ देखा. தேவன் சிவந்த சமுத்திரத்தின் நடுவில் ஒரு வழியை உண்டாக்கி தண்ணீரை இரண்டாய் பிளந்து ஜனங்களை நடத்தி வந்ததை दोनों அவர்கள் बाजू பார்த்தார்கள். पानी की दीवार खड़ा रहा वो उन्होंने देखा. இரண்டு பக்கமும் தண்ணீர்கள் சுவற்றை போல நின்ற மதிலை போல நின்றதை அவர்கள் பார்த்தார்கள். पानी के ऊपर प्रभु का अधिकार है करके उन्होंने देखा. இந்த தண்ணீரின் மேல் தேவனுடைய அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் பார்த்தார்கள். परमेश्वर क्या कर सकते हैं ये बात उन्होंने देखा. தேவனால் என்ன செய்ய முடியும் கூடும் என்பதை அவர்கள் பார்த்தார்கள். ये सारे अनुभव पाकर स्तुति के द्वारा चलकर आया हुआ ये विश्वासी இந்த எல்லா அனுபவம் பெற்று பார்த்து வந்த இந்த விசுவாசிகள் अभी मारा के अनुभव के सामने क्या कर रहे हैं? இப்பொழுது இந்த மாறாவின் அனுபவத்திற்கு முன்பாக அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? क्या करना चाहिए? என்ன செய்ய வேண்டும்? मगर तो क्या कर रहे हैं? என்ன செய்ய வேண்டும், ஆனால் என்ன செய்கிறார்கள்? इधर इधर लिखा है वे लोग बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे करके लिखा है. இங்கு எழுதியிருக்கிறது அவர்கள் மோசேயை பார்த்து முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள். ये क्या बताता है? இது என்ன காண்பிக்கிறது? कि बीते हुए दिनों में, गया दिनों में प्रभु ने कैसे चलाया ये बात भूल कर अब की परिस्थिति को देखकर ऐसे बड़बड़ाते जैसा कि हम बर्बाद हो गए हैं. தேவன் கடந்த நாட்களில் அவர்களை எப்படி நடத்தி வந்தார், அவர்களுக்காக என்ன செய்தார் என்பதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு இப்பொழுது உள்ள நிலையை பார்த்து முறுமுறுக்கிற ஒரு அனுபவத்தை காண்பிக்கிறார். विश्वास से गया दिनों में प्रभु कुछ अनुभव तुम्हें दिया है ना? விசுவாசி கடந்த நாட்களில் தேவன் ஏதோ ஒரு அனுபவங்களை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா? तुम ये मारा के सामने पहली बार या तो कुछ अनुभव भी ना कर नहीं खड़े हो. நீங்கள் இந்த மாறாக்கு முன்பாக எந்த அனுபவமும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நிற்கவில்லை. अनुभव के साथ ही प्रभु तुझे लेकर आया है. அனுபவத்தோடு தான் தேவன் உங்களை இங்கு கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறார். नया नियम में इसके बारे में हम पढ़ते हैं. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நாம் இதை குறித்து வாசிக்கும் போது यीशु मसीह 5000 के भीड़ में एक बार परमेश्वर ने शिष्यों को बुलाकर 5 रोटी 2 मछली के साथ में उन 5000 लोगों को खिलाया. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பார்க்கும்போது அவர்கள் ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள். அவர்களுக்கு 5000 பேர் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு 5 அப்பமும் 2 மீனையும் கொண்டு அவர்களை போஷித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். 5000 पुरुषों उधर थे और 5 रोटी और कुछ मछलियों के द्वारा वो परमेश्वर अद्भुत काम करके उनको खिलाया. 5000 பேர் இருந்தார்கள். தேவன் 5 அப்பத்தையும் 2 மீன்களையும் கொண்டு அவர்களை போஷித்தார். मार्क के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 30 से वो वचनों को हम पढ़ते हैं. மார்க் 6ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்திலிருந்து அந்த காரியங்களை நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது. और उसके बाद में 12 टोकरी भी वो लोग बचा हुआ नहीं का उधर से लिए थे. அதன் பிறகு 12 கூடை நிறைய அவர்கள் மீதி எடுத்ததையும் நம்மால் அங்கு பார்க்க முடிகிறது. उसके बाद 8वां अध्याय 4वां वचन 4 में पढ़ते समय அதன் பிறகு 8ஆம் அதிகாரம் அதன் 4ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் 4000 लोगों की पुरुषों का भीड़ उधर थी. இங்கு 4000 பேரோட ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. परमेश्वर कहा कि चलो इनको तुम खिलाओ. தேவன் சொல்லுகிறார், சரி இவர்களுக்கு நீங்கள் போஜனம் கொடுங்க. शिष्यों क्या सोचना चाहिए சீஷர்கள் என்ன சிந்திக்க வேண்டும்? और क्या सोचा?
என்ன சிந்திக்க வேண்டும், என்ன சிந்தித்தாங்க? 5,000 का पुरुषों का भीड़ को परमेश्वर अद्भुत रीति से खिला सका तो 5000 பேர்களுக்கு தேவனால் போஷிக்க முடியும் என்றால் 4,000 लोगों के लिए भी परमेश्वर अद्भुत करके खिलाएंगे, ये बात वो लोग विश्वास के साथ सोचकर कार्य में लगना था। 4000 பேரையும் தேவனால் போஷிக்க முடியும் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு நினைத்துக் கொண்டு அப்படி நடக்க வேண்டும். परंतु इन्होंने वैसा नहीं किया। ஆனால் இவர்கள் அப்படி செய்யவில்லை. वहां भी आकर वे लोग कुछ अलग ही ढंग से प्रभु से बात करना शुरू किए। இங்கும் அவர்கள் வந்து ஒரு வித்தியாசமான விதத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். प्रभु ने उधर अद्भुत काम करके सबको खिलाकर भेजा, தேவன் அங்க அற்புதத்தை செய்து எல்லாரையும் போஷித்து அவர் நடத்தினார். परंतु जब हम पढ़ते हैं मार्क हालेलुया प्रभु की स्तुति 8वां अध्याय का 17 से हम जब पढ़ते हैं, ஆனால் நம்ம 8ஆம் அதிகாரம் அதன் 17ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது நாம் பார்க்கிறோம், मार्क की सुसमाचार மார்க் 8वां अध्याय 18ஆம் அதிகாரம் उसका 17वां वचन से जब हम पढ़ते हैं, அதன் 17ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது நாம் यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझे? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने कहा, ये 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटी थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? ऐसा करके हम पढ़ते हैं। இங்கு நாம் மார்க்கின் சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் அதன் 17ஆம் வசனத்திலிருந்து 21ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் போது இப்படி பார்க்கிறோம். இயேசு அதை அறிந்து அவர்களை நோக்கி, உங்களிடத்தில் அப்பங்கள் இல்லாதபடியினால் நீங்கள் யோசனை பண்ணுகிறது என்ன? இன்னும் சிந்தியாமல் உணராமல் இருக்கிறீர்களா? இன்னும் உங்கள் இருதயம் கடினமா இருக்கிறதா? உங்களுக்கு கண் இருந்தும் காணாதிருக்கிறீர்களா? காது இருந்தும் கேளாதிருக்கிறீர்களா? நினைவு கூறாமல் இருக்கிறீர்களா? நான் 5 அப்பங்களை 5000 பேருக்கு பங்கிட்ட பொழுது மீதியான துணிக்கைகளை எத்தனை கூடை நிறைய எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார். 12 என்றார்கள். நான் 7 அப்பங்களை 4000 பேருக்கு பங்கிட்ட பொழுது மீதியான துணிக்கைகளை எத்தனை கூடை நிறைய எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார். 7 என்றார்கள். அப்படியானால் நீங்கள் உணராதிருக்கிறது எப்படி என்றார். प्रभु क्या चाहते थे मालूम है? இயேசு என்ன விரும்பினார் தெரியுமா? बीते हुए अनुभव को स्मरण करते हुए आगे आता हुआ इस परीक्षा को तुम जीतना है करके। கடந்த அனுபவங்களை நினைவு கூர்ந்தவர்களாய் நீங்கள் முன்பாக இருக்கிற இந்த சோதனைகளை ஜெயிக்கிறவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். दावीद भी जब साउल राजा के सामने खड़े थे, தாவீதும் சவுல் ராஜாவின் முன்பாக நின்றபோது गोलियत की प्रश्न आई तो उन्होंने कहा, बीते दिनों का एक्सपीरियंस देखो, मुझे परमेश्वर इस तरह छुड़ाया है, ये गवाही देना शुरू किया। தாவீது சவுலுக்கு முன்பாக நின்ற பொழுது கோலியாத்தின் பிரச்சனைகள் வந்தபோது அவர் சொன்னார், கடந்த நாட்கள் என்னுடைய அனுபவத்தை பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். भाइयों बहनों, அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிரியமானவர்களே, बीता हुआ दिनों के अनुभव को दावीद भूला नहीं கடந்த நாட்களில் உள்ள அனுபவத்தை தாவீது மறக்கவில்லை. और आया हुआ उस परीक्षा का सामना करके वो जीता। அதனால் வந்த சோதனையை அவன் எதிர்கொண்டு ஜெயித்தான். प्रिय विश्वासियों, பிரியமான விசுவாசியே, हम इस मारा पर करता हुआ गलत क्या मालूम है? நாம் இந்த மாராவின் அனுபவத்தில் செய்கிற தவறு என்ன தெரியுமா? गया दिनों में प्रभु तुमको चलाया है कि नहीं? கடந்த நாட்களில் தேவன் உங்களை நடத்தினாரா இல்லையா? अद्भुत काम किया कि नहीं? உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்தாரா இல்லையா? मार्ग खोला कि नहीं? உங்களுக்கு வழியை திறந்தாரா இல்லையா? सहायता भेजा कि नहीं? உங்களுக்கு சகாயரை அனுப்பினாரா இல்லையா? छुड़ाया कि नहीं? உங்களை விடுதலை ஆக்கினாரா இல்லையா? जय दिया कि नहीं? ஜெயத்தை தந்தாரா இல்லையா? भूल गए हो क्या? நீங்கள் மறந்து போனீர்களா? तुम्हारा मुंह में विश्वास की बातों आने के बजाय உங்கள் வாயிலிருந்து விசுவாச அறிக்கைகள் வருவதை விட்டுவிட்டு प्रभु ये परीक्षा में भी मुझे जिताएंगे करके कहने के बजाय தேவன் இந்த சோதனையின் மத்தியிலும் என்னை ஜெயாலியாய் மாற்றுவார் என்று சொல்வதை விட்டுவிட்டு इस मारा को भी परमेश्वर मीठा बनाएंगे बोलकर तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न होने के बजाय இந்த மாறாவையும் தேவன் எனக்காக மதுரமாய் மாற்றுவார் என்று சொல்வதை நீங்கள் விட்டுவிட்டு तुम बड़ कर बैठे हो। நீங்கள் முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். तुम अब की परिस्थिति को तुम्हारा पत्नी को कारण बना रहे हो। நீங்கள் இப்பொழுது உள்ள சூழ்நிலைக்கு உங்கள் மனைவியை காரணம் காட்டுகிறீர்கள். तुम्हारी कलीसिया को कारण बना रहे हो। உங்கள் சபையை காரணம் காட்டுகிறீர்கள். अपने आप को कारण बना रहे हो। உங்களை தானே நீங்கள் குற்றவாளிகளாய் தீர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். तुम पति को कारण बना रहे हो। உங்கள் கணவரை குற்றப்படுத்துகிறீர்கள். तुम और कई व्यक्तियों को कारण बना रहे हो। இன்னும் சிலரை நீங்கள் காரணம் காட்டிக் हे கொண்டிருக்கிறீர்கள். प्रिय भाई, जरा जाग उठ।
ஏ பிரியமான சகோதரனே கொஞ்சம் விழித்தெலும்பு. तेरा मारा मीठा बनना है तो உன்னுடைய மாறா மதுரமாய் மாற வேண்டும் என்றால் तुम उस परिस्थितियों के सामने बीता गए दिनों के बारे में प्रभु तुमको चलाया हुआ बातों को स्मरण कर. நீ உன்னுடைய இந்த சூழ்நிலையில் மத்தியில் தேவன் கடந்த நாட்களில் உன்னை நடத்தி வந்த அனுபவங்களை கொஞ்சம் நினைவு கூறு. ये परीक्षा तुम्हें जीतना है. இந்த பரீட்சையில் நீ ஜெயிக்க வேண்டும். मारा तुम्हारे लिए परीक्षा करके परमेश्वर ने ठहराया है. இந்த மாறா உனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற சோதனையாய் தேவன் வைத்திருக்கிறார். ये परीक्षा में इजरायली लोग तो हार गए थे, இந்த சோதனையில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தோற்று போனார்கள். परंतु हम हारने वालों में से नहीं रहना. ஆனால் நாமோ தோற்று போகிறவர்கள் மத்தியில் அல்ல. प्रभु चाहता है कि तुम बीता गया दिनों में हुआ वो अद्भुतों को सोचकर प्रभु को धन्यवाद देके इस परिस्थिति में जय की विचार और उम्मीद रखकर आगे बढ़ना है. தேவன் விரும்புகிறார் நீங்கள் கடந்த நாட்களில் உள்ள அனுபவங்களை நினைவு கூர்ந்தவர்களா இந்த சோதனையின் மத்தியில் நீங்கள் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் ஜெயமாய் நடக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். हालेलुया. அல்லேலூயா. हम उसके बाद में और भी ये परीक्षा के उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे तो நாம் அதற்கு பிறகு இன்னும் இந்த சோதனையை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது उत्पत्ति निर्गमन का पुस्तक में யாத்ராகமன் புத்தகத்தில் 15वां अध्याय का उसका 26वां वचन में देखते समय அதன் 15ஆம் அதிகாரத்தின் 26ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது परमेश्वर ऐसा कहते हैं தேவன் இப்படியாக சொல்லுகிறார், कि वहां परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो, अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से, यानी उसके 25 में से प्रभु कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे लिए एक विधि और नियम बनाया. हम 25 में पढ़ते हैं परमेश्वर उस जगह में एक विधि और नियम बनाया. நாம் அந்த 25ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது பார்க்கிறோம், தேவன் அவர்களுக்காக அங்கு ஒரு நியமத்தையும் ஒரு நியாயத்தையும் கட்டளையிட்டார். परीक्षा के जगह पर मारा में प्रभु ने नियम और विधि बनाया. சோதனையின் மத்தியில் அந்த மாறாவின் அனுபவத்தில் தேவன் நியமத்தையும் நியாயத்தையும் நியமித்தார். क्या है वो नियम और विधि? वही 26वां वचन में लिखा है. அந்த நியாயமும் நியமமும் என்னதா இருந்தது? उसका सारांश बताना चाहता हूँ. அந்த 26ஆம் வசனத்தில் அதை குறித்து எழுதியிருக்கிறது. அதன் அர்த்தத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, ये बात तुम समझना चाहिए. நான் உங்களை உங்கள் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். हालेलुया. அல்லேலூயா. पानी को जैसा मैंने चंगा किया है, தண்ணீரை எப்படியாக நான் சுகப்படுத்தினேனோ, जैसे उस पानी को मैंने मीठा बनाया है, எப்படி அந்த கசப்பான தண்ணீரை மதுரமாய் நான் மாற்றினேனோ, वैसा ही मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ. அப்படியாகவே நான் உன்னுடைய பரிகாரியாகிய கர்த்தர். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर हमें एक नियम के साथ लेके जाना चाहता है. தேவன் நம்மை சில நியமங்களோடு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். छुड़ा कर लेकर आया तो तुम कैसा भी चलने की जीवन नहीं प्रभु देना உன்னை चाहता. விடுவித்து கொண்டு வந்தார் என்றால் நீ உன் மன இஷ்டத்தின்படி நடப்பதற்காக அல்ல. ये परीक्षा में प्रभु की नियम क्या है, कैसा है, तुम जानना चाहिए. இந்த சோதனையின் மத்தியில் தேவனுடைய நியமம் தேவனுடைய நியாயங்கள் என்ன என்பதை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். हालेलुया. அல்லேலூயா. तो परीक्षा के वक्त में, इस मारा की परीक्षा में परमेश्वर इस्राएली लोगों को अपना नियम दिया है. இந்த சோதனையின் மத்தியில், இந்த மாறாவின் சோதனையின் மத்தியில் தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தம்முடைய நியமத்தையும் நியாயத்தையும் கொடுத்தார். तो लोग जानना शुरू किए कि हम इस परीक्षा से कैसे चलना है. இப்பொழுது ஜனங்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் இந்த சோதனையின் மத்தியில் நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும். तो मारा तुम्हें परमेश्वर के नियम के अंदर ले जाने वाला एक मारा है करके याद रखना. அதனால் இந்த மாறாவின் அனுபவம் என்பது தேவனுடைய வழியில் உங்களை நடத்தி செல்லுகிற ஒரு ஆயுதமாய் இருக்கிறது என்பதை மறந்து போக परमेश्वर வேண்டாம். अपने नियम को तुम्हें प्रकट करने का एक समय है करके याद रखना. தேவன் தம்முடைய நியமத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சமயமாய் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து போக வேண்டாம். प्रभु का वचन क्या है, प्रभु का वचन कैसा है, ये बात को तुम्हें समझाने का समय है करके याद रखना. தேவனுடைய வசனம் என்ன, தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சமயமாய் இருக்கிறது என்பதை நினைவு கூறுங்கள். परमेश्वर के सत्य को तुम पहचानने का समय है. தேவனுடைய சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சமயம். हालेलुया. அல்லேலூயா. तो मारा की अनुभव प्रभु से दूर करने का जीवन नहीं है, அதனால் மாறாவின் அனுபவம் நம்மை தேவனை விட்டு தூரமாய் மாற்றுவதற்காக அல்ல. परंतु प्रभु की नियमों को तुम जानने का समय है. அது அல்ல, அது தேவனுடைய நியமத்தையும் நியாயத்தையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சமயமாய் इतने दिन இருக்கிறது. तुम्हारे नियम तुम्हारी जीवन तुम्हारे लिए था, இதற்கு முன்பெல்லாம் உங்களுடைய இஷ்டம், உங்களுடைய நியமம், உங்களுடைய மன விருப்பம் परंतु காணப்பட்டது. तुम्हें वायदा किया हुआ परमेश्वर वायदा निभाना चाहता है. ஆனால் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் செய்த தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். परंतु उसके नियम से तुम्हें वो तुम चलना है करके वो चाहता है. அதனால் நீங்கள் அவருடைய நியாயத்தை
வாக்கியத்தின் பிரகாரம் நடக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். तो ये मारा प्रभु के नियम को तुम्हें सिखाने का समय है. அதனால் இந்த மாறா என்று சொல்லுகிற அனுபவம் கர்த்தருடைய நியமத்தை உங்களுக்கு படிப்பிக்கிற சமயமா இருக்கிறது. हालेलुया. ஆமென். तो परमेश्वर के नियम को समझना सीखो. அதனால் நீங்கள் தேவனுடைய நியமத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புங்கள். परमेश्वर के नियम को मानकर चलने के लिए तैयार हो जाओ. தேவனுடைய நியமத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க ஆரம்பியுங்கள். मारा की जीवन तेरे लिए मधुर या तो मीठा बनने वाला है. மாறாவின் அனுபவம் உங்களுக்காக மதுரமாக அல்லது இனிமையாக மாறப் போகிறது. तो पहले हमने देखा कि मारा एक परीक्षा किया जाने वाला एक अनुभव है. அதனால் முதலாவது நாம் பார்த்தோம் மாறா உங்களை சோதிக்கிற ஒரு இடமாய் காணப்படுகிறது. परमेश्वर ने इजराइल का परीक्षा किया. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சோதித்தார். विश्वासी तेरे जीवन में ये परीक्षा आया हुआ है तो तुम तैयार हो जाना है. விசுவாசி உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த சோதனை வந்திருக்கும் என்றால் நீ ஆயத்தமாய் காணப்படு. तो दूसरा ये मारा क्या बताता है? இரண்டாவதாக மாறாவின் அனுபவம் என்ன ये காண்பிக்கிறது? मारा में हम करना क्या है? இந்த மாறாவில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? हम पढ़ते समय में நாம் வாசிக்கும் போது 25 वचन में जब हम देखते हैं 25ஆம் வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்கும் போது प्रभु की स्तुति हो, उसमें परमेश्वर इस तरह तब मूसा ने यहोवा की दुआई की करके लिखा है. மோசே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. कितने आसान से हमने ये वाक्य को पढ़ लिया है, எவ்வளவு எளிதில் நாம் இதை வாசித்து விட்டோம். परंतु विषय क्या है? ஆனால் விஷயம் என்ன? परिस्थिति कैसा है? சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு? 6 लाख लोगों चिढ़कर खड़े हैं. 6 லட்சம் பேர் கோபத்தோடு காணப்படுகிறார்கள். सब लोग मूसा के ऊपर दोष लगा रहे हैं. எல்லாரும் மோசேயை குற்றவாளியாய் தீர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். आजू बाजू में सारे बाजू में मूसा के कानों में दोष की आवाज सुन रही है. எல்லா அக்கம் பக்கம் எல்லா இடத்துல இருந்தும் மோசேக்கு அந்த சத்தம் தொனித்து கொண்டே இருக்கு. इधर में मुंह दिखाने लायक नहीं है. எங்கேயுமே முகத்தை காட்ட முடியாத நிலைமை. ऐसी स्थिति पर एक इंसान का मन कितना टेंशन में भरा होगा, जरा सोचिए. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் மனுஷனுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்து பாருங்க. क्या क्या वो सोच सकता है, जरा सोचिए. அவன் என்னெல்லாம் சிந்திக்க முடியும் என்று யோசித்து பாருங்க. कितना वो नेगेटिव, कितना नकारात्मक रूप से वो सोच सकता है, जरा सोचिए. எவ்வளவு தவறாக நெகட்டிவாக அவன் சிந்திக்க முடியும் என்பதை சிந்தித்து பாருங்க. परंतु मूसा क्या किया? ஆனால் மோசே என்ன செய்தான்? परमेश्वर को पुकारा. தேவனை நோக்கி பார்த்தான். भजन संहिता 50 की 15 में हम पढ़ते हैं, சங்கீதம் 50:15 நாம் मुझे பார்க்கிறோம். देख के पुकार, ஆபத்து संकट के समय में मुझे देख के पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करोगे. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். मूसा परमेश्वर को पुकारा. மோசே தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டான். हे प्रिय भाई, प्रिय बहन, तेरे मारा पर प्रभु क्या करना है करके तुझसे बता रहा है. ஏ பிரியமான விசுவாசி, இந்த மாறாவின் அனுபவத்தில் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் உனக்கு சொல்லுகிறார். तू इंसान को पुकारने से ये मारा मीठा नहीं बनेगा. நீ மனுஷனை நோக்கி பார்த்து கூப்பிடுகிறதுனால் இந்த மாறாவின் அனுபவம் மாறப்போகிறதில்லை. टेंशन से भरकर तू घर छोड़कर भागने से तुम्हारे लिए मारा मीठा नहीं बनेगा. உன்னுடைய டென்ஷனால் நிறைந்தவனாய் வீட்டை விட்டு ஓடுகிறதுனால் இந்த மாறாவின் அனுபவம் மாறப்போகிறதில்லை. टेंशन से भरकर गलत फैसलाओं को लेने से मारा मीठा नहीं बनेगा. டென்ஷன் நிறைந்தவனாய் தவறான தீர்மானங்களை செய்கிறதுனால் மாறாவின் அனுபவம் உங்களை விட்டு நீங்க போகிறது. ये मारा सचमुच में तेरे जीवन में मीठा बनना है तो இந்த மாறா நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மதுரமாய் மாற வேண்டும் என்றார். ओ प्रभु को देके पुकारना நீ है. தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். प्रभु को पुकारने की एकता तेरे अंदर आना है. தேவனை நோக்கி கூப்பிடக்கூடிய அந்த ஒரு மனம் உங்களுக்குள்ளாய் காணப்பட வேண்டும். क्योंकि संकट के समय पर तेरी प्रार्थना वो बहुत तीव्रता से सुनने के लिए प्रभु आया हुआ है. ஏனென்றால் ஆபத்து காலத்தில் உங்கள் ஜெபத்தை கேட்க அவர் தீவிரமாய் இருக்கிறார். तो ये मारा का अनुभव तुम्हारे जीवन से हटकर वो मधुर बनने के लिए, वो मीठा बनने के लिए तुम्हें अपने यहाँ के पर्वत की ओर लगाना, प्रभु की ओर लगाना होगा. அதனால் இந்த மாறாவின் அனுபவம் உங்களை விட்டு நீங்கி இது மதுரமாய் மாற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அந்த கண்மலையாகிய தேவனை இயேசுவை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிட வேண்டும். तभी क्या हुआ? இப்பொழுது நடந்தது என்ன? मूसा जब भी परमेश्वर को पुकारा, மோசே தேவனை நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது वहां से करना क्या है उसका जवाब उसको वहां मिला. அங்கு அவனுக்கு அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற பதில் அவனுக்கு கிடைக்கிறது. हालेलुया. அல்லேலூயா. जवाब बहुत सिंपल था, एक झाड़ का फांदी लेकर उधर पानी में डालना है. பதில் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தது. ஒரு மரத்தை வெட்டி அந்த தண்ணீரில தூக்கி போட வேண்டும். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया जिसे उसने पानी में डाला. தேவன் ஒரு மரத்தை காண்பித்தார். அதை அவன் தண்ணீரில் போட்ட உடனே कैसा लग रहा है आपको? உங்களுக்கு எப்படி தோன்றுகிறது? एक पेड़ को लेके पानी में डाल दिया तो पानी पूरा 6 लाख लोग से ज्यादा पीने वाला इतना बड़ा पानी का एक पानी मीठा हो गया. ஒரு மரத்தை வெட்டி அந்த தண்ணீரில் போட்ட உடனே 6 லட்சம் புருஷர்களுக்கு மேற்பட்டவர்கள் குடிக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி முழுசுமாவே என்ன ஆயிட்டு மதுரமாய் மாறிவிட்டது.
ऊंट ऊंट रहेंगे, भेड़ बकरियां रहेंगे, इन सबको पीने के लिए जो पानी उधर था वो मीठा हो गया। ஒட்டகம் இருந்திருக்கும், ஆடு மாடுகள் மந்தைகள் இருந்திருக்கும், இது எல்லாம் குடிக்கக்கூடிய அவ்வளோ தண்ணீர் மதுரமாய் மாறி. प्रभु जवाब देते समय साधारण लगेगा, தேவன் பதிலை தரும்போது அது சாதாரணமா இருக்கும், परंतु उसका नतीजा रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। அதன் முடிவோ பெரிதாய் பயங்கரமாய் காணப்படும். हालेलुया। அல்லேலூயா. तू प्रभु को पुकार, நீ தேவனை நோக்கி பார்த்து கூப்பிடு. परेशान होकर खड़े हो तुम, நீ பிரச்சனைகள் மத்தியில் இருக்கிறாய், समझ में नहीं आता है तुम्हें, உனக்கு புரியல என்ன செய்ய வேண்டும் किसको என்று. दोष दो समझ में आता नहीं तुम्हें। யாரை நான் குற்றப்படுத்த வேண்டும் என்றே உனக்கு पवित्र தெரியவில்லை. आत्मा तुझ से कहता है, இன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை நோக்கி சொல்கிறார், तुम्हें सलाह देने के लिए पवित्र आत्मा खड़ा है, உனக்கு உபதேசிக்கும்படி தேவன் உன்னோடு, तुम्हें आइडिया देने के लिए पवित्र आत्मा खड़ा है। உனக்கு ஐடியா கொடுக்க தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். वो आइडिया साधारण रहेगा तुम्हारे लिए, அந்த ஐடியா உங்களுக்கு சாதாரணமாய் தோன்றும், परंतु वही तेरे लिए मार्ग होगा। ஆனால் அதுதான் உங்களுக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற வழி. Praise the Lord। அல்லேலூயா. वही तेरे लिए रखा हुआ द्वार है, அதுதான் உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற वही வாசல், तेरे लिए रखा हुआ आमीन नदी है, அதுதான் உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற நதி, वही तुम्हारे लिए रखा हुआ जंगल की मार्ग है, அதுதான் உங்களுக்காக வனாந்தரத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற வழியா இருக்கிறது. परंतु इसे तुम प्राप्त करना है तो ஆனால் இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் बड़बड़ करना बंद करके, முறுமுறுக்கிறதை விட்டுவிட்டு, एक दूसरे को दोष देना बंद करके, ஒருவர் இன்னொருவரை குற்றவாளியாய் தீர்க்கிறதை விட்டுவிட்டு, तू परमेश्वर को पूरी मन से पुकार। நீ தேவனை நோக்கி முழு இருதயத்தோடு கூப்பிடு. परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर देकर தேவன் உன்னுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் अளித்து तुम्हें एक आइडिया देगा, தேவன் உனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியாவை தருவார், एक अच्छा सलाह देगा, ஒரு நல்ல ஆலோசனை தருவார். और तुम उस सलाह से चलोगे तो நீ அந்த ஆலோசனைக்கு ஏற்றபடி நடப்பாய் என்றார். छुटकारा तुम्हारे लिए प्रकट होता हुआ देखो, உனக்காய் விடுதலை வெளிப்படுகிறதை நீ பார்ப்பாய், मारा मीठा बनता हुआ देखोगे, மாறாவின் அனுபவம் மதுரமாய் மாறுகிறதை நீ பார்ப்பாய், हर परिस्थिति बदलता हुआ देखोगे। எல்லா சூழ்நிலைகளும் மாறுகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். Praise the Lord। ஆமென். हाँ, परमेश्वर कहने के बाद में तुम चलना जरूरी है, தேவன் சொன்ன பிறகு அந்த வழியில நீங்க நடக்க வேண்டியது उसके அவசியம். बाद संदेह मत कर। அதுக்கு பிறகு परमेश्वर சந்தேகப்படாதீர்கள். ने वो पौधे को लेकर पानी में डाल बोला तो मूसा ने सीधा वैसा किया। தேவன் மோசையை பார்த்து அந்த மரத்தை வெட்டி தண்ணீர்ல போடு என்று சொன்ன உடனே மோசே உடனே செய்து விட்டார். ये पौधे से पानी में क्या होने वाला है करके सोच कर नहीं बैठा, இந்த மரத்தினால தண்ணீர்ல என்ன நடக்கும் அப்படி சிந்தித்து அவர் இருக்கவில்லை. क्योंकि सलाह देने वाला परमेश्वर है। ஏனென்றால் அந்த ஐடியாவை கொடுத்தது, ஆலோசனையை கொடுத்தது उसका தேவன். सलाह साधारण लगे परंतु बहुत बहुमूल्य है। அவருடைய ஆலோசனை சாதாரணமா இருந்தாலும் அது விலையேற பெற்றது. विश्वासी, तू ये प्राप्त करना चाहते हो क्या? ஏ விசுவாசியே, இதை நீ பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறாயா? प्रभु को पुकार। நீ தேவனை நோக்கி பார்த்து கூப்பிடு. मारा में तू करने का एकमात्र काम है, प्रभु को देख के पुकार। நீ இந்த மாறாவின் அனுபவத்தில் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு வேலைதான், தேவனை நோக்கி கூப்பிடு. ये मारा एक परीक्षा का जगह है, இந்த மாறா ஒரு சோதனையின் அனுபவம். ये मारा प्रभु का नियम को तुम इस परीक्षा के द्वारा प्राप्त करने का, मालूम करने का एक जगह है। இந்த மாறாவானது நீ தேவனுடைய நியமங்களை இந்த சோதனையின் மூலமாய் நீ கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடமாய் காணப்படுகிறது. इस मारा का जो परीक्षा का जगह है, तुम्हारा स्वभाव को बदली करके ले चलने वाला एक जगह है। இந்த மாறாவானது, இந்த சோதனையானது உங்களுடைய சுபாவத்தை மாற்றி தேவனிடத்தில் கொண்டு போகிற ஒன்றாய் காணப்படுகிறது. ये मारा की जगह भलाई को तुम्हारे अंदर उत्पन्न करने के लिए तुम्हारे लिए आया हुआ एक जगह है। இந்த மாறாவானது உங்களுக்குள்ளாய் நன்மையானவைகளை உருவாக்கி உங்களை நடத்தி செல்கிறதாய் காணப்படுகிறது. समझ परमेश्वर की योजना को। நீ தேவனுடைய யோசனைகளை நீ அறிந்து கொள். दूसरा मारा प्रभु को पुकारने का जगह है। இரண்டாவதாக மாறாவானது தேவனை நீ நோக்கி கூப்பிடக்கூடிய तुम्हारी அனுபவம். मारा को मीठा में तू बदलता हुआ देखने के लिए உன்னுடைய மாறாவின் அனுபவம் மதுரமாய் மாறுகிறதை நீ பார்க்க வேண்டும் என்றார். पूरी मन से सचमुच सच्चे दिल से प्रभु को पुकार। நீ முழு இருதயத்தோடு, உண்மையான இருதயத்தோடு தேவனை நோக்கி मन के अंदर कुड़कुड़ाना मत रख, இருதயத்துக்குள்ளாக முறுமுறுப்பை मन வைக்க में வேண்டாம். संदेह मत रख। இருதயத்துக்குள்ளாய் சந்தேகத்தை வைக்க வேண்டாம். सच्चाई से उसको जो पुकारेंगे उसके लिए परमेश्वर हमें जवाब देता है। உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு தேவன் பதில் அளிக்கிறார். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரி, तीसरा ये मारा हमें क्या मिलती है? மூன்றாவதாக இந்த மாறாவின் அனுபவம் என்ன நமக்கு கற்றுத் தருகிறது? अभी ये लोग 6 लाख लोग पुरुषों, स्त्रियों और उसके बाद में सारे उनके भेड़ बकरियां पानी वगैरह पी के तृप्त हो गए। இப்பொழுது அவனுடைய எல்லா புருஷர்கள், மனைவிகள், பிள்ளைகள், அவருடைய ஆடு மாடுகள், மந்தைகள் எல்லாம் தண்ணீர் குடித்து திருப்தியாக மாறிவிட்டார்கள். 3 दिन का तकलीफ के बाद में परमेश्वर ने उनको पिला दिया, अच्छा तृप्त होके बैठे। 3 நாள் பிரச்சனைக்கு பிறகு, தண்ணீர் இல்லாத போராட்டத்துக்கு பிறகு தேவன் அவர்களுக்கு தண்ணீரை கொடுத்து திருப்தியாக்கி விட்டார். परीक्षा के बाद में क्या हुआ?
பரீட்சையின் பிறகு நடந்தது என்ன? 27वां वचन में प्रभु का वचन में लिखा है, 27ஆம் வசனத்தில் எழுதி இருக்கிறது, तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए करके लिखा है। பின்பு அவர்கள் ஏலிமுக்கு வந்தார்கள். அங்கே 12 நீர் ஊற்றுகளும் 70 பேரீச்சம்பழங்களும் இருந்தது. அங்கே தண்ணீர் அருகே பாளையம் இறங்கினார்கள். परीक्षा के बाद ही सच्चा आशीर्वाद आया है। பாருங்கள், சோதனைக்கு பிறகுதான் உண்மையான ஆசீர்வாதமே வருகிறது. मारा मीठा बन गया, மாறா மதுரமாய் மாறினது. और उसके बाद ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स, बहता उमंड कर बहता हुआ एक ब्लेसिंग, आशीर्वाद तुम्हारे लिए प्रभु इंतजार करके அதன் பிறகு நிரம்பி வழிந்து ஓடுகிற ஒரு ஆசீர்வாதம் தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி एक सोता नहीं था, ஒரு நீர் ஊற்று அல்ல, 12 सोता 12 நீர் ஊற்று. पानी पी के इनको परमेश्वर लेके गए वो जगह देखो, பாருங்க, தண்ணீர் குடித்து விட்டு தேவன் அவர்களை கொண்டு சென்ற இடத்தை பாருங்க. इतना शानदार जगह में प्रभु उनको लेकर எவ்வளவு அருமையான இடத்துல கொண்டு போகிறார். गए। ये विश्वासी भाई बहन, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரியே, मारा की जीवन में तू जीतोगे तो மாறாவின் அனுபவத்தை நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள் என்றார். मारा मीठा बनना सिर्फ नहीं, மாறா மதுரமாகிறது மாத்திரமல்ல, परंतु ये परीक्षा के बाद இந்த சோதனையின் பிறகு प्रभु ने तेरे लिए बड़ा आशीर्वाद को रखा। தேவன் உங்களுக்காக ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார். वो आशीर्वाद में तुझे प्रभु लेकर जाना चाहता அந்த ஆசீர்வாதத்திற்குள்ளாக தேவன் உங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். तो मारा मुझे खाली मीठापन को नहीं देगा, அதனால் மாறா எனக்கு வெறும் மதுரத்தை மாத்திரம் தருகிறதல்ல, भरपूरी की आशीषों में मुझे ले जाएगा। நிரம்பி வழிகிற ஆசீர்வாதத்தை தருகிறதா இருக்கிறது. तो इस मारा की अनुभव को कैसे तुम बिताना चाहते हो? அப்பொழுது இந்த மாறாவின் அனுபவத்தை நீங்கள் எப்படி கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று इस விரும்புகிறீர்கள்? मारा का अनुभव को किस तरह पार करना चाहते हो? இந்த மாறாவின் அனுபவத்தை எப்படி கடக்க வேண்டும் என்று ये விரும்புகிறீர்கள்? मारा के अनुभव को अनुभव करने वाले प्रिय भाई प्रिय बहन, இந்த மாறாவை அனுபவிக்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, जरूर प्रभु उसको मीठा बनाने वाला परमेश्वर है, நிச்சயமாகவே தேவன் அதை மதுரமாய் மாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். परंतु क्यों ये मारा आया करके आज तुमने वचन से सुना। ஆனால் இன்று ஏன் இந்த மாறா எனக்கு வந்தது என்ற வசனத்தின் மூலமாய் நீங்கள் इसराइलियों के கேட்டீர்கள். लिए ये मारा क्यों आया? இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக இந்த மாறா ஏன் வந்தது? वो मारा एक परीक्षा के लिए आया। இந்த மாறா ஒரு அவர்களை சோதிப்பதற்காக ये வந்தது. मारा प्रभु के नियम वे जानने के लिए आया। இந்த மாறா தேவனுடைய நியமங்களை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி ये வந்தது. मारा उनके स्वभाव बदली करने के लिए இந்த आया। மாறா அவளுடைய சுபாவத்தை மாற்றும்படியாக வந்தது. ये मारा उनके अंदर भलाई को उत्पन्न करने के लिए இந்த आया। மாறா அவர்களுக்குள்ளாக நன்மைகளை ये உருவாக்கும்படியாக வந்தது. मारा प्रभु को पुकारने के लिए आया। இந்த மாறா அவர்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக வந்தது. ओ ये मारा वो एक मीठापन को देखने के लिए आया। இந்த மாறாவின் அனுபவம் அவர்கள் ஒரு மதுரமான அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வந்திருக்கிறது. मारा के बाद बड़ा आशीष की ओर प्रभु उनको ले जाने के लिए योजना बनाने का बन गया। இந்த மாறாவின் அனுபவத்திற்கு பிறகு தேவன் அவர்கள் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான இடத்திற்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். मारा के बाद एक अनुभव है, மாறாவின் பிறகு ஒரு அனுபவம் உண்டு. मारा के मीठापन के बाद भी एक अनुभव है, மாறாவின் மதுரத்துக்கு பிறகும் ஒரு அனுபவம் உண்டு. परंतु जीतना है ஆனால் நீ ஜெயிக்க வேண்டும். तू जीतना है। நீ ஜெயிக்க ये வேண்டும். आत्मिक यात्रा करने वाले प्रिय भाई प्रिय बहन, ஆவிக்குரிய பிரயாணத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரியே, बड़बड़ करना बंद कर। முறுமுறுக்கிறதை விட்டுவிடு. तू मुंह से नहीं करते हो, मन से करते हो। நீ வாயினால் சொல்லாமல் இருக்கலாம், உன் இருதயத்தில் முறுமுறுத்துக் तेरे கொண்டிருக்கிறாய். मन में जो हो रहा है वो प्रभु देख रहा है। உன் இருதயத்தில் இருக்கிற சிந்தனைகளை தேவன் பார்க்கிறார். किसी को तू बोल नहीं पाते हो, मन के अंदर कुड़कुड़ा रहे हो। யாரிடத்தில் முன்னால் சொல்ல முடியவில்லை, ஆனால் இருதயத்துக்குள்ளாய் நீ முறுமுறுத்துக் கொண்டிருக்கிறாய். परमेश्वर के वचन के अनुसार आज अपने आप को समर्पण करने को तैयार हो क्या? நீ தேவனுடைய வசனத்திற்கு ஏற்றபடி உன்னை தாழ்த்த நீ ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम अगर समर्पण करोगे तो தேவனுடைய வசனத்திற்கு ஏற்றபடி நீ ஒப்பு கொடுப்பாய் என்றார். तेरी मारा पर मंडलाने वाला पवित्र आत्मा है। உன்னுடைய மாறாவின் மேல் அசைவாடுகிற தேவ ஆவியானவர் உண்டு. हर बातों को मीठा करने वाला पवित्र आत्मा। அவர் எல்லா காரியங்களும் நீ மதுரமாய் மாற்றுகிறவர். वो तेरी स्थितियों में बदलावट को ले आने वाला है। அவர் உன்னுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளுக்குள்ளும் வித்தியாசங்களை மாறுதலை கொண்டு வருகிற तुम उस தேவன். जंगल में रास्ता देखोगे, நீ அந்த வனாந்திரத்தில் ஒரு வழியை பார்ப்பாய். तुम एक बड़ा सोता की जगह में आकर पहुंचोगे। நீ ஒரு பெரிய நீரூற்றண்டையில் வந்து சேருவாய். परमेश्वर तुम्हें चलाने वाला है। தேவன் உன்னை நடத்துகிறவர். परमेश्वर तुम पर नजर रखा है। தேவன் உன்மேல் கண்ணோக்கமாய் परमेश्वर இருக்கிறார். तुम्हें ले जाना चाहता है। தேவன் உன்னை கொண்டு போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். क्या तुम परमेश्वर के इस वचनों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो क्या? என்ன நீ தேவனுடைய இந்த வசனத்தோடு கூட ஐக்கியப்பட விரும்புகிறாயா? समर्पण करके हाँ प्रभु मेरी मारा में जो तूने कहा उस तरह मैं चलने के लिए तैयार हूँ, कहने के लिए तैयार हो क्या? தேவனோடு இசைந்த ஆம் ஆண்டவரே, நான் இந்த மாறாவையிலிருந்து நான் ஜெயித்து இந்த விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று நீ ஆயத்தமா
ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? ओ हालेलुया, तुम तैयार होना जरूरी है। நீ ஆயத்தப்பட வேண்டியது அவசியம். तेरी मारा को मीठा में तुम बदलता हुआ देखना है। நீ உன்னுடைய மாறா மதுரமாய் மாறுகிறதை பார்க்க வேண்டும். वो कई बात अभी फेलियर 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 दिखता है तुम्हें। சில அநேக காரியங்கள் உனக்கு தோல்வி 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 என்று தென்படுகிறது. ये परीक्षा है, இது சோதனை. इसमें तुम्हें परमेश्वर के पास कई बातों को सीखने का समय है। இனி இப்பொழுது தேவனிடத்திலிருந்து अनेक காரியங்களை ये கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய परीक्षा சமயமா को இருக்கிறது. जीतने के लिए तुम तैयार होना जरूरी है। இந்த சோதனையில் ஜெயிக்க ஆயத்தமாய் காணப்பட வேண்டும். क्या दिनों में प्रभु तुम्हें चलाया हुआ बातों को जरा याद कर। கடந்த நாட்களில் தேவன் உன்னை நடத்தி சென்ற வழிகளை நீங்கள் சிந்தித்து क्या பாருங்கள். दिनों में प्रभु तुम्हें संभाला हुआ बातों को याद कर। கடந்த நாட்களில் தேவன் உங்களை பாதுகாத்ததை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து கொள்ளுங்கள். साउल की बातें दावीद को अधैर्य कर रही थी, சவுலின் வார்த்தைகள் தாவீதை अधैर्यப்படுத்தியது. परंतु दावीद के मन में हालेलुया जमा करके रखा हुआ, यादों में रखा हुआ बीता हुआ अनुभव उसको हिम्मत दिलाया। ஆனால் தாவீதின் அனுபவத்தில் அவன் சேகரித்து வைத்திருந்த நினைவுகள் அவனை தைரியப்படுத்தியது. आज लोग तुझे अधैर्य करेंगे, இன்று ஜனங்கள் உங்களை अधैर्यப்படுத்தலாம். परिस्थिति तुझे अधैर्य करेंगे। உங்கள் சூழ்நிலைகள் உங்களை பயமுறுத்தலாம். इजराइल लोग एक दूसरे के साथ क्या बोलते रहेंगे? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒருவர் இன்னொருவரோடு என்ன பேசியிருப்பார்கள்? हिम्मत की बात बोले होंगे? தைரியமான வார்த்தைகளை பேசியிருப்பார்களா? बिल्कुल नहीं, இல்லவே இல்லை. अधैर्य की बातों को बताते गए। பயமுறுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசியிருப்பார்கள். परंतु मूसा परमेश्वर की ओर आवाज उठाया। ஆனால் மோசேயோ தேவனை நோக்கி பார்த்தான். आज परमेश्वर की आवाज सुनने वाले प्रिय भाई, இன்று தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரி, समर्पण कर, तेरे लिए प्रभु ये वाणी भेज रहा है। நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள். தேவன் உங்களுக்காக இந்த வார்த்தைகளை அனுப்பி तेरे ही கொண்டிருக்கிறார். मारा को देखा हुआ प्रभु तेरे लिए ये शब्द भेजा है। உங்களுடைய மாறாவின் அனுபவத்தை பார்த்த தேவன் உங்களுக்காக இந்த வார்த்தைகளை அனுப்புகிறார். दूसरे को दोष देना बंद कर, மற்றவர்களை குற்றப்படுத்துகிறதை விட்டு விடுங்கள். तेरे मारा पर परमेश्वर उतरेगा तुम, உன்னுடைய மாறாவின் அனுபவத்தில் தேவன் இறங்குவார். वो तभी एक बड़ा बदलाव तुम देखोगे। அவர் இறங்கும் போது ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். समर्पण करेंगे क्या? ஒப்பு கொடுப்போமா? हम प्रार्थना करेंगे। நாம் ஜெபிப்போம். हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद कि तू इस वचनों के द्वारा हमसे बात किया। धन्यवाद कि तू इन वचनों की गहराई पर हमें ले चला। धन्यवाद कि तू मारा की जिंदगी के विषय पर हमें प्रकट करते आया। इस वक्त में जो लोग मारा के अनुभव में चल रहे हैं, उन लोगों के लिए तू कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन में ये वचन जो आज तूने हमें हमारे लिए भेजा है, इस प्रकार उनकी जीवन बदल जाए प्रभु जी। परीक्षा के समय पर इजराइल लोग हार गए थे, परंतु तेरे बच्चों बने हुए हम हारने के लिए नहीं, हम उद्धार इसलिए नहीं पाए कि हम अपनी मर्जी के साथ जिए, परंतु हम उद्धार इसलिए पाए कि हम परमेश्वर के लिए जिए। इसलिए इन दिनों में हमारी गलत मकसदों सब हटने दे प्रभु। बहुत से समयों में छुटकारा को गलत रीति से हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए, हमारी खुशी के लिए हम इस्तेमाल करने को देखते हैं। तू नहीं चाहता है प्रभु, तू चाहता है कि हम तेरे लिए जिए, हम तेरे नियमों को मानकर जिए, हम तेरे लिए करके हमारे मन में वो विचार को रख सके। प्रभु जी, इस्राएलों के लिए आया हुआ परीक्षा में तू ये देख रहा था इनके मन में क्या है, इनके मन में किसके लिए जीने का मन है, इन लोग कौन से नियम मानकर चलेंगे। हाँ प्रभु, ये परीक्षा हमें यही प्रभु तेरी नजर से ये बात को देखने की परीक्षा करने के लिए हालेलुया जगह बनाती है कि हमारा मन में क्या लेकर चल रहे हैं। हम गलत बातों को मन में रखे हो तो प्रभु हमें क्षमा कर, हम तेरे उद्देश्य पर चलने के लिए हमें तैयार कर, तेरी नियमों को मानकर चलने वाले बनने के लिए हमें तैयार कर प्रभु, क्योंकि स्वर्ग राज्य की वायदा तूने हमें दिया है, इसलिए हमें भी दिया हुआ इस वायदा को हम प्राप्त करने के लिए तेरे उद्देश्य पर चलने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। मारा हर एक लोगों के लिए मीठा बन जाए, हर एक लोगों को मारा की बात रखा हुआ बड़ी आशीषों में भी प्रवेश कर सके, ऐसे अनुभव में तू चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त में हमारा देश को तेरे हाथों में रखते हैं, पृथ्वी में होता हुआ सारे संभवों को तेरे हाथों में रखते हैं। कोरोना वायरस के द्वारा अभी भी बहुत से जगह, बहुत से काम, बहुत से प्रभु जी चलने वाली चीजें ठप हो गई है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये कोरोना वायरस की सारी इफेक्ट निकाल दे प्रभु जी, इस बीमारी दोबारा नहीं आए प्रभु, सब निकाले, उसकी सारी इफेक्ट निकल जाए प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, तू कार्य करने से होगा प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि तुझसे सब कुछ हो सकता है प्रभु। हमारे देश के मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तेरी मर्जी पर वे लोग चलने के लिए उन्हें दया कर। डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए और सारे प्रभु लोग जो काम करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको संभाल के रखना प्रभु जी, उनको सुरक्षित रख प्रभु जी। विदेश में रहने वाले तेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें जो अपने प्रियों को खोकर दुखित में उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो जिंदगी लोगों की जिंदगी आज मारा की जैसा बन गया है, उन विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये वचन उनके लिए बड़े आश्वासनदायक बने करके तू हालेलुया कृपा कर, अपने नाम की महिमा कर,
गुनाह गलतियां क्षमा कर, तेरे राज्य के लिए तैयार कर। प्रार्थना हमारा सुना, इसलिए धन्यवाद। आदर मान महिमा आपको देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज इस समय में प्रभु ने वचन के द्वारा आपसे मुलाकात करने के लिए, बांटने के लिए सहायता किया। आगे भी प्रभु हमें अगुवाई करे, सारी महिमा उसको देते हुए आपको यीशु के नाम से धन्यवाद कहते हुए मेरी बातों को बंद करता हूँ। आमीन।